אוקיי. אוקיי. תודה רבה. חג אומות שמח. תודה רבה. אתה רואה את כולם? כן, עכשיו אני רואה את כולם. יפה מאוד. Yes. ఇజ్రాయల్ గారు మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారా? אוקיי. רבי אהרון, אני רק משפט אני אגיד ואתה יכול להתחיל. מה שכאילו היה לנו בעיות טכניות. תודה רבה. 100%. అందరికీ షలోం. మనం ఆస్క్ రబ్బాయ్ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టుకుందాం. కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొద్ది నిమిషాలు మనం బ్రేక్ తీసుకున్నాం. తోదా రబ్బా. రబీ ఆరోన్ గిలోర్ గారు, బ్రీతోలాం సంస్థ రబ్బీ గారు, ఇండియాకు రబ్బీగా వారు ఎన్నో క్లాసుల్ని ఇస్తూ అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటమే కాకుండా ఇండియాకు రావటం కూడా జరిగింది. రబీ ఆరోన్ గిలోర్ గారికి మీ ప్రశ్నలను పంపించడం జరిగింది. మీ ప్రశ్నలకు వారు కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తారు. ఆ తర్వాత రబీ హైమ్ గోల్డ్బెర్గ్ గారు మిగతా ప్రశ్నలకి, తర్వాత రబీ షేర్కి గారు కూడా మీ ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బెవకెషా రబీ ఆరోన్, חג אומות שמח. בבקשה. תודה רבה. תודה רבה רבי יהושע. תודה רבה. And shalom everyone, אנדרקי שלום. חג אומות שמח לכולם. It's very, very exciting to see everyone here. And this celebration is it's definitely exceptional. I can tell you. In Israel, we started celebrating Chag HaUmot yesterday night, and today all over the world people are celebrating with the special gatherings, special festive meals, and it's definitely exciting to see how much this willing to be connected, to take part in this marvelous path of redemption just spread all around, as we learned in the weekly Torah class about the scattering of the nations. So now this new thing is scattering among the nations, of coming and drawing closer to Hashem and learn the universal Torah of Bnei Noach. So this day of the covenant of Noach and his children is very exciting, and its success, the successfulness of it, is what we see today when we are together, Israel and India, celebrating Chag HaUmot. Shalom Rob. Chag HaUmot Sameah. తోదా రబ్బా. అందరికీ వందనండి. అందరికీ రబ్బీ గారు సర్వమానవాళి దినోత్సవం లేకపోతే హగ్ హౌమోత్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన దినంగా రబ్బీ గారు వర్ణిస్తున్నారు. అలాగే ఇజ్రాయెల్లో చూస్తే అది నిన్నటి రోజు సాయంత్రం నుంచి ప్రారంభమైంది ఆల్రెడీ. అయితే మనం కూడా రబీ యెహోషువ గారి ఆదేశాల మేరకు, పెద్దలు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు నిన్నంతా వారి సమాజాల్లో వారు సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఈరోజు అందరం కలిసి దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ప్రత్యేకంగా. సో కాబట్టి మనతో పాటు ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా మంది నోవాహీలందరూ కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క పండుగని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే రబ్బీ గారు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఈరోజు మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ఏంటంటే, ఈ ప్రపంచ దేశాలకి నలుమూలకి ఇజ్రాయేల్ చెదిరిపోయింది, తిరిగి మరలా వారు చేయాల్సిన బాధ్యత నెరవేరే సమయం వచ్చింది. అది నెరవేరుతుంది, ఏ విధంగా నెరవేరుతుంది అనే దానికి గుర్తు అనేది ఈరోజు మనం జరుపుకుంటున్న ఈ హగ్ హౌమోత్ సర్వమానవాళి సర్వజనముల మహోత్సవమే దానికి ఒక గొప్ప నిదర్శనం అని. సో వారందరూ కూడా తిరిగి మరలా హషేం నామంలో ఏకమై తిరిగి మరలా అందరూ కలిసి ఆ యొక్క దేవుని చిత్తానికి వస్తున్నారనడానికి గొప్ప నిదర్శనమే ఈ రోజు మనం చేసుకుంటున్న ఈ సర్వజన్మల మహోత్సవం.
Yes, so I have to say, I have to admit, previous to this special occasion, we send a request for anyone who has any questions for the rabbis to send us questions. I don't know if Rabbi Yoshua already mentioned that, but I remember just the first update from Rabbi Yoshua about the questions was that we got 70 questions, 70, not 17. So it's both a lot of questions and it's both the number of the nations of the world. So it's a definitely symbolic number. And what I thought about that, I thought maybe since there are many important questions and we will not get to address all of them. So I thought maybe we will continue at our next class of Bereshit, the weekly Torah portion of where we learn on Sundays the Bereshit usually. So maybe we will continue answering some questions. I will try to answer maybe a few, maybe only 2-3 questions here, now in this class. And we can continue because there are many important questions. And this will also will be a good opportunity to just talk a little bit about the meaning of this day. ఓకే, అయితే మొదటిగా నేను ఒక విషయాన్ని ఒప్పుకోవాలనుకుంటున్నాను లేదా గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే రబ్బీ యెహోషువ గారు నాకు ఈ ప్రశ్న ఆస్క్ రబ్బై ప్రోగ్రామ్ గురించి జరిగినప్పుడు ఎన్ని ప్రశ్నలు మనకు వచ్చినాయి అన్నప్పుడు యెహోషువ గారు 70 ప్రశ్నలు రావడం అనేది చెప్పడం జరిగింది. అయితే మనం నేర్చుకుంటున్న పాఠాల్లో ఈ 70 యొక్క గొప్పతనం ఏంటో, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మానవాళ్ళంతా కూడా 70 దేశాలుగా విడిపోవడం అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. సో నిజంగా 70 ప్రశ్నలు రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయంగా భావిస్తున్నాను. అయితే దానిలో కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాల్సిందిగా యారోన్ గిలోర్ సన్ కోరినప్పుడు రబ్బీ గారు ఏం చెప్తారంటే, నేను ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా, అంటే సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ప్రశ్నకి ఇప్పుడు నేను సమయం లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ చెప్పలేను, కానీ కొన్ని ప్రశ్నలకి ఈరోజు నేను సమాధానం చెప్తాను. అలాగే బెజ్రాత్ హషెం నెక్స్ట్ మన క్లాసులు జరిగే ఆదివారం జరిగే బెరేషిత్ క్లాసుల్లో మిగతా ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానం చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. ఓకే సార్. Right. In the Torah portion of Lech Lecha, Torah portion where God revealed himself to Abraham and gave him his mission, there are a few instructions to Avraham Avinu. First of all, he should leave his native, his born country. He should go to the land of Israel, and he should become what we say Goy Gadol, a great kingdom, a great nation. And this is what was like the root goal and vision for Israel for a long time. And luckily, on our days, all this mission, along with the prophecies of the prophets of the Bible, just coming true in front of our eyes today. What enables us getting to to the end sentence of this verse of the mission of Abraham, and as we find in Bereshit, this mission ends with a goal, maybe with a final goal in Genesis chapter 12, verse number 3, where God instructs Abraham, and all the families of the earth shall be blessed in you. And what we are doing today is fulfilling this mission of Avraham Avinu to bring the blessing of God Hashem, the true God and the true blessing to all humanity, because
it was waiting for them for so long time of the exile, where we were not able to bring it. So that is why we are celebrating today. అయితే లెక్క తోరా పోర్షన్లో, తోరా పరాష భాగంలో మనం చూస్తే గనక ఈ ఇజ్రాయెల్ యొక్క మిషన్ ఏదైతే ఉందో, అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క బాధ్యత లేతే ఆ యొక్క లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, లేదా దేవుని యొక్క ఆ లక్ష్యం యొక్క మూలం మనకి ఈ యొక్క తోరా పరాష భాగంలో కనబడుతుంది. అదేంటంటే ఈ ఇజ్రాయెల్ అంతటిని మొట్టమొదటిగా ఆయనకి ఇచ్చిన హషయం, అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన విషయాన్ని మనం గమనిస్తే, ఆయన చేయమన్న విషయాన్ని గమనిస్తే, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఉన్న ప్రదేశం వదిలి ఇజ్రాయెల్ వైపు నువ్వు ప్రయాణమై ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పినప్పుడు, అంటే నీ సొంత వారిని, నువ్వు ఉన్న ప్రదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడం, అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత నిన్ను ఒక గొప్ప రాజ్యంగా నేను చేస్తాను, గొప్ప దేశంగా నేను చేస్తాను అని చెప్తూ నిన్ను అక్కడ తీసుకెళ్లి గొప్ప దేశంగా చేసిన తర్వాత నీ యొక్క బాధ్యతలే అని, అంటే అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన ఆ ప్రత్యేకమైన బాధ్యత ఏంటి అనేది మనకి ఎక్కడ తెలుస్తుందంటే, అదే వచనంలో ఆఖరి భాగంలో ఏం చెప్తారంటే, భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదింపబడిందని అబ్రహాంతో చెప్పాను. అంటే భూమి యొక్క సమస్త వంశములు కూడా ఈ అబ్రహాం గారి యొక్క సంతానం అయిన ఇజ్రాయెల్ ద్వారా, లేదా అబ్రహాం గారి సంతానం ద్వారా ఆశీర్వదించబడాలని దేవుని యొక్క చిత్తమైనది. అయితే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇజ్రాయెల్ అంతా తిరిగి మరలా కూడుకున్న తర్వాత ఈ రోజుల్లో అది కార్యరూపం దాల్చడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఆ కార్యరూపం దాల్చిన దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణే ఈరోజు ఈ సర్వమానవాళి జరుపుకుంటున్న సర్వజనుల మహోత్సవం అనేది ఒక గొప్ప నిదర్శనం. ఆ యొక్క లక్ష్యానికి చేరుకోవడం అనేది ఇప్పుడు మనకి మొదలవుతుంది. అది మన కాలంలో జరుగుతుంది అనడానికి ఈ రోజు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఈ సర్వజనుల మహోత్సవం అనేది ఒక నిదర్శనం. ప్రకాశ్. Now I want to talk a little bit about the way and the principle how to get to this redemption, how to get to this divine era where the Shekhinah, the presence of God, dwells among humanity, dwells here on earth, and what is required from us. And this is found in another verse that God instructs Abraham in Bereshit chapter 18, verse number 19. We see like what is we can say it, the heritage of Abraham Avinu, what is special about Abraham. And this is in the verse number 19, where it is said, for I have known him because he commands his sons and his household after him, that they should keep the way of the Lord to perform righteousness and justice, in order that the Lord bring upon Abraham that which he spoke concerning him. That means the special character or the special mission of Abraham Avinu is to fully bring the monotheistic belief to come true, and this is by unifying all the divine values, all the characteristics of righteousness. And this is what we read here just in this verse, to connect righteousness and justice, right? In Hebrew it's tzedakah umishpat. We can say it as like kindness and judgment. Tzedakah umishpat, that's the great mission. And this is the way we live, even for each individual in his own life, to be both showing kindness, but on one hand, and on the other hand,
being righteous and be the judge of yourself in order to not transgress any commandments and to live a righteous life. And this challenge is what's special about Abraham. It is what God expects us in order to bring all the dwelling of Shekhinah, the blessing of Hashem, and the connection with God Hashem. అయితే ఇక్కడ దేవుని యొక్క మహిమ, దేవుని యొక్క షకీనా మన మధ్య నివసించాలి, లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో మనందరి మధ్య నివసించాలి అని మనం అనుకుంటే అది ఏ విధంగా సాధ్యపడుతుంది? అది సాధ్యం చేయడానికి, దాన్ని నిజరూపదాల్చడానికి మనం ఏం చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తే కనుక, ఏదైతే లక్ష్యాన్ని అబ్రహాం గారికి ఇచ్చారో ఆయన గురించి హషేం ఇచ్చిన ఒక స్టేట్మెంట్ మనం చూద్దాం. అది ఆదికాండం 18వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో చూస్తే కనుక, ఎట్లనగా హషేం అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది, అతనికి కలుగుజేయనట్లు తన తర్వాత తన పిల్లలను తన ఇంటివారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు హషేం మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతన్ని ఎరిగి ఉన్నాను. అయితే ఈ వచనం మనకి ఏం తెలుపుతుందంటే, ఆ పూర్తి విడుదల అనేది ప్రపంచానికి రావాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ అంటే మానవాళి అంటే మనమందరం కూడా, ఇక్కడ ఉన్న మనమందరం కూడా ఆ నీతి న్యాయాలు, అది హిబ్రూలో మనం చూసుకుంటే చదాకా మిష్ఫకాత్, దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకుంటే కరుణ అలాగే న్యాయం, ఈ రెండు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో వ్యక్తిగతంగా దాన్ని అనుసరించాలి. అది ఆనాడు అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన గోల్ ఏదైతే ఉందో, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దానికి అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితాల్లో ఈ కైండ్నెస్ అనే ఈ కరుణ చూపించడం అనేది, అలాగే అదే సందర్భంలో న్యాయం కూడా జరిగిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ వారికి ఇచ్చిన బాధ్యతను, వారికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను నెరవేర్చుకుంటూ సరైన విధానంలో వారికి ఇవ్వబడిన ఆ ఛాలెంజ్ని ఎదుర్కొంటూ ముందుకు పోతూ, అబ్రహాం గారికి ఏ విధంగా అయితే లక్ష్యాన్ని ఇచ్చారో అటువంటి లక్ష్యంతోనే ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నప్పుడు, ఆ విధంగా ఉంటున్నప్పుడు దేవుని యొక్క షకీనా, ఆయన మహిమ అనేది ఈ ప్రపంచంలోనికి వస్తుంది. అవకాశం. So Avraham Avinu was very, very busy. You know, he had a lot of missions. He knew about the great flood at the time of his forefather Noah. And he also knew the reasons for the flood, as we learn in the story of the flood on the book of Bereshit. We learn that it may come from idol worship, may come from illicit relations, illicit sexual relations, and maybe the main thing and the main reason that doomed the verdict of the generation of the flood was the transgression of stealing. Theft was the last thing that made it irreversible. So Abraham had a mission to learn how to cope with all these dangers, with all these fallings and failures of humanity. And he learned this thing, you know, where he learned it in the Torah school of Shem and Ever. Shem, the son of Noah, and Ever, the descendants of Shem. That's where Abraham learned the universal Torah, the Torah of Bnei Noach, how to keep these commandments so that humanity will be improved and will follow the great covenant of Bnei Noach. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసిన దాన్ని బట్టి అబ్రహాం గారికి ఆయన యొక్క జీవితంలో చాలా లక్ష్యాలు ఉన్నాయి, ఆయన చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యాలు. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఆయన తాతగారైన నోవా గారి దగ్గర నుంచి ఆ జలప్రళయం ఎలా వచ్చింది అనేది వారి ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది. అంటే జలప్రళయం ఎందుకు వచ్చిందో, ఆ వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు ఏంటో అబ్రహాం గారికి తెలుసు. అలాగే ఏ కారణం చేత ఆ జలప్రళయం అనేది భూమి మీదకి వచ్చిందో అవి కూడా తెలుసు, ఎందుకంటే తన పితరుల నుంచి తను నేర్చుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి. అయితే ఎస్పెషల్లీ మనం ఆ విషయాలను గమనిస్తే కనుక,
విగ్రహారాధన ఒకటి, అలాగే ఈ యొక్క ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్, స్త్రీ పురుష సంబంధాల్లో సరైన విధానం లేకుండా ఉండడం అనేది, అలాగే అతి ముఖ్యమైన కారణం మనం చూస్తే కనుక దొంగతనం అనేది. అంటే తిరిగి మరలా దాన్ని సంపాదించుకోలేని విషయం, ఆ దొంగతనం అనే విషయం చాలా గొప్ప కారణంగా చెప్తారు ఆ జలప్రళయం రావడానికి. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఆ జలప్రళయానికి కారణం వచ్చినాయి అని అబ్రహాం గారికి తెలుసు. అంటే ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండడం వల్ల అటువంటి జలప్రళయం వస్తుందో అబ్రహాం గారికి తెలుసు. అలాగే ప్రతి విషయాల్ని కూడా ఆయన షేమ్ గారు, అలాగే ఎవెర్ గారు నిర్మించిన ఆ యొక్క తోరా స్కూల్లో ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది అబ్రహాం గారు. నేర్చుకుని నోవా పిల్లవానిగా ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉన్నప్పుడు హషేం దాన్ని ఒప్పుకుంటారు, అది సరైన విధమని ప్రతి విషయాన్ని కూడా అబ్రహాం గారు ఎందుకు ఆ జలప్రళయం వచ్చింది, ఏం చేస్తే మనం సరైన విధానంలో ఉండొచ్చు అనేది ఆ యొక్క తోరా స్కూల్లో ప్రతి విషయం కూడా ఆ బెనే నోవా ఎలా జీవించాలనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది. Right. So what this means for us in our own life, you know, sometimes people are confused. Sometimes I hear all kind of ideas like it's so important to pray, and praying is of course a very important thing, but it's not enough, you know. Prayer is important, belief and gathering and go to the house of prayer. You know, we had a suggestion. We recommended Bnei Noach to name the house of prayer Beit Avraham or Oel Avraham. That means house of Avraham or the tent of Avraham, because this is the main guidance that we have. But you know, if we will only pray and will not follow tzedakah and mishpat, we will not be righteous and follow the judgment, all the laws and rules of Torah, it will not be enough. That's what we learned from Abraham. We have to show kindness for each other. We have to know that God is not willing in only bringing sacrifices to the altar. That's not enough. What is mandatory for us is to, you know, build the sanctuary, build the mikdash as well deep in our heart. It should be in our heart that our intention is clean and pure, and that's the way that we can bring a real pure offering to Hashem as well. అయితే మనకి ఈ పాఠం నుంచి లేదా మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటి, ఈ విషయాలను బట్టి మనం నేర్చుకునే విషయం ఏంటంటే, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే సరైన విధానంలో ఉంటుంది, ఏం చేస్తే ఆ దేవుని యొక్క శక్తి ఎక్కడికి వస్తుంది అని చూస్తే కనుక మనకందరికీ తెలుసు ప్రార్థన అనేది ఎంత ముఖ్యమైనదో. ప్రార్థన చేయాలనేది హషేముకు ప్రార్థన చేయాలనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం కూడా. అయితే ఇక్కడ మనం ఎస్పెషల్లీ అబ్రహాం గారి యొక్క జీవితం నుంచి, అబ్రహాం గారిని మనం నేర్చుకునే పాఠం ఏంటంటే, ప్రార్థన చేయడం ఒక్కటేనా అంటే ప్రార్థన విలువైంది కాదు అని కాదు, కానీ ప్రార్థనతో పాటు మనకి పెద్దలు ఇచ్చిన సజెషన్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు బెనై నోవా కమ్యూనిటీస్ ఏదైతే ఫామ్ అయినాయో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ యొక్క ప్రార్థనా మందిరాలు నిర్మించుకోవడం జరిగింది. వాటికి పేర్లు కూడా సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది పెద్దలు. అంటే బెయిత్ అబ్రహాం కానీ, ఓన్ అబ్రహాం అని కానీ, అంటే అబ్రహాం గారి ఇల్లు లేకపోతే అబ్రహాం గారి గుడారం అనే అర్థం వచ్చే రీతిలో ఆ పేర్లను కూడా సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క కమ్యూనిటీస్ అయితే ఫామ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఆ పేర్లు సజెస్ట్ చేయడం ద్వారా కూడా ఏమి చెప్తున్నారు అంటే, లేదా అబ్రహాం గారి జీవితం దగ్గర నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు అంటే, ఆ ప్రేయర్ హాల్కి వెళ్ళి దేవునికి ప్రార్థన చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, అదే సమయంలో అబ్రహాం గారు చూపించిన కరుణ, దయ అనేది, లేదా ఎదుటివారిని ప్రేమించడం అనేది, ఆ ప్రేమను పంచుకోవడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే దేవాలయంలో, ఆ కట్టబడే దేవాలయంలో అర్పణలు అర్పించడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, అదే విధానంలో
అటువంటి గొప్ప దేవాలయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమ మనసుల్లో కూడా నిర్మించుకోవాలి. నిర్మించుకుని పవిత్రంగా, దేవాలయం ఎంత పవిత్రంగా ఉండాలని మనం కోరుకుంటామో, ఎంత పవిత్రంగా గౌరవంగా దాన్ని చూస్తామో అంత పవిత్రత మన మనసుల్లో కూడా ఉంచుకుని ఆ దయా కరుణ అనేది చూపిస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమిస్తూ ఉండడం అనేది మన అబ్రహాం గారి యొక్క జీవితం ద్వారా, లేదా పెద్దలు మన ప్రార్థనా మందిరాలకి ఆ పేర్లు సజెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనం నేర్చుకోదగిన ఒక గొప్ప పాఠం. దేవకశారు. We learn fabulous acts of kindness from Avraham Avinu. We even heard in the Torah portion of Vayera that God, God come to visit Avraham. Avraham Avinu was in a dialogue with God Hashem, but in order to observe this commandment of hospitality, he just suspended his dialogue, his conversation with God, and even though he was sick, he went out to welcome the guests that came to visit him. Right, the three messengers, the three angels, and this notion is so important for us to see that what God desires most of all is our inner rectification, our inner improvement. There is also a famous story about one of the chief Hasidic rabbis that had a huge Hasidic community, and on the most special day of the year, the day of atonement, Yom Kippurim, he was on his way to the most important prayer, the prayer of Yom Kippurim. But on his way, he heard some voice of a baby crying from some next building, and he realized that there is some problem there where the family must get help for this baby. So he just went to help, went to show kindness and caring, and he was missing the most important prayer of Yom Kippurim. And this Hasidic great kindness act shows us this state of mind, this righteousness of always being aware and being alerted for the sake of good of others. అయితే మనం అలాగే అబ్రహాం గారి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకునే గొప్ప పాఠాలు ఏముంటాయంటే, ఇంకొకటి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అనేది. మనందరికీ తెలుసు అబ్రహాం గారు ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆతిథ్యం ఇచ్చేవారు. అలాగే ఈ పరాషత్ వయ్యారాలో చూసుకుంటే, వయ్యారా పరాష భాగంలో మనం చూసుకుంటే గనక అక్కడ ఆ దేవుని యొక్క దూతలు ముగ్గురు అబ్రహాం గారిని పరామర్శించడానికి వచ్చి, లేదా వారు మార్గంలో వెళ్తుండగా అప్పటికి అబ్రహాం గారు కాస్త అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆ సున్నతి జరిగిన 3వ రోజు అయినప్పటికీ, అంత బాధలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ గెస్ట్లని ఆతిథ్యం ఇవ్వడంలో ఆయన చూపించిన ఆ యొక్క విధానం బట్టి, అతిథుల్ని ఆతిథ్యం ఇవ్వడంలో ఆయన చూపించిన విధానం బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సిన గొప్ప పాఠం ఏంటంటే, ఎదుటి వారిని లేదా మన తోటి వారిని ఏ విధంగా ప్రేమించాలి, ఏ విధంగా వారిని మనం ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి అనే గొప్ప విషయం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే దాన్ని బట్టి ఆయన మనసులో ఉన్న ఆ అంతర్గతంగా ఉన్న ఆ గొప్ప నీతి, లేకపోతే ఆ గొప్ప మంచి ఏంటి అనేది మనకు కనబడుతుంది. అలాగే ఇంకొక గొప్ప ఉదాహరణ ఉంది. ఇజ్రాయెల్లోనే ఒక ఏరియాలోనే ఒక గొప్ప హసిదిక్ కమ్యూనిటీ సమాజం ఉన్న దగ్గర ఒక గొప్ప హసిదిక్ రబ్బీ గారు చాలా ఇజ్రాయెల్ అందరూ చాలా గొప్పగా, చాలా ప్రాముఖ్యమైన రోజుగా చూసే యోమ్ కిప్పూర్ రోజున ఆయన కమ్యూనిటీకి ప్రేయర్ కోసం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రేయర్ జరిగే సమయంలో, ఆ ప్రేయర్కి వెళ్ళే సమయంలో ఆయనకి
ఒక చప్పుడు వినపడడం జరిగింది, ఒక పాప ఏడుపు వినడం జరిగింది. అయితే వెంటనే రబ్బీ గారు ఆ ఏడుపుని బట్టి, జరుగుతున్న విషయాలను బట్టి అక్కడ ఏదో సహాయం అవసరం ఆయన గుర్తించి, ఆయన వెళ్ళి ముందు ఆ కుటుంబంలో ఉన్న వారికి సహాయం చేసి రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో ఆయన ఆ యొక్క యోమ్ కిప్పూర్ రోజున చేసే గొప్ప ప్రాముఖ్యమైన, అతి ముఖ్యమైన ప్రార్థనని ఆ సమయాన్ని ఆయన మిస్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క జరిగిన విషయాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఆ ప్రార్థన ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకు తెలుసు. అయితే అదే సందర్భంలో ఎదుటి వారికి సహాయం చేయడం అనేది, ఎదుటి వారిని ప్రేమించడం అనేది అంతకన్నా ముఖ్యమైన విషయంగా మనం ఈ 2 ఉదాహరణలు బట్టి, అబ్రహాము గారి ఆతిథ్యం ఇచ్చే విధానాన్ని బట్టి గాని, లేదా ఇప్పుడు ఒక రబ్బీ గారు ఆ యోమ్ కిప్పూర్ రోజున చేసిన విషయాన్ని బట్టి గాని మనం నేర్చుకోవచ్చు. అవకాశం. Right. You know, one can sometimes ask, well, it's very nice, it's very spiritual, it's very moral, all this mission of Abraham, but in the verse we just mentioned before, from chapter 18, it is said that it's a vision or it's a mission for the descendants of Abraham. So we can come and ask, what about all the nations, right? What about the wider family of nations and the rest of Bnei Noach? We know there are the 7 commandments of Bnei Noach. And what about this special way of Abraham? How it applies, how it is related to Bnei Noach? Well, for this, I think that God, Hashem, conveyed this answer for this question in a very, very amazing way. And this is by renaming the very name of Abraham. You know, Abraham, original name was Avram. Avram in Hebrew, it means like something like a high father or a great father. So a great father can be a father for a nation. But then later on, God decided to rename Abraham and call him, instead of Avram, Avraham. So he added the Hebrew letter of Hey to the name of Abraham. So we will become Avraham from Avraham. And why is that? And the Torah explained to us very clearly that this additional letter, Hey, it represents so that Avraham will be in Hebrew Av Hamon Goyim. That means a father of many nations, not only the father of Israel, not only the father of Ishmael, right? You know, we just had Abraham agreements with the Gulf Arab states because Ishmael and Israel are the descendants of Abraham. But what God expects is that the way of Abraham will be fully universal. That is why he is renamed Avraham, Av Hamon Goyim. అయితే ఎవరన్నా అడగొచ్చు ఏంటంటే, బానే ఉందండి, అబ్రహాము గారు చెప్పిన విషయాలు, ఆయన చేసిన విషయాలన్నీ కూడా చాలా నీతియుక్తంగా ఉన్నాయి. అయితే దాని తర్వాత ఆ బాధ్యతని తీసుకోవాల్సింది ఎవరు, లేకపోతే తన యొక్క తరం వారు, తర్వాత వారు చేయాల్సిన పని ఏంటి అనుకుంటే, అబ్రహాము గారు చేసిన పని చేసుకుంటూ రావచ్చు, లేదా తన పిల్లలకి ఆ విషయాన్ని నేర్పిస్తూ ఉండొచ్చు. అయితే బెనే నోవాహ్ అంటే మిగతా 70 దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరు, అంటే అబ్రహాము గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వారు ఇజ్రాయేల్ అనుకుందాం, లేదా ఇష్మాయిల్ అనుకుందాం, అబ్రహాము గారి పిల్లల ద్వారా వచ్చిన వారు. అయితే మిగతా చాలా దేశాలు ఉన్నాయి కదా, బెనే నోవాహ్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా, వారందరికీ ఏ విధంగా అప్లై అవుతాయి? వారికి ఎలాగూ ఈ యొక్క 7 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి, అప్లై అవుతాయి. అయితే ఈ అబ్రహాము గారి యొక్క ఈ స్పెషల్ వే ఏదైతే ఉందో, ఆయన చూపించిన ఆతిథ్యం ఇవ్వడం, లేకపోతే ఆ యొక్క కరుణ, దయ అనేది చూపించడం, న్యాయం చేయడం అనేది, అది ఏ విధంగా అప్లై అవుతుంది అని మనం చూస్తే కనుక, ఈ విషయాన్ని హషేం వారే మనకి చెప్పడం, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రపంచాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు, అబ్రహాం గారి యొక్క ముందు పేరు అవ్రామ్ గారు. అవ్రామ్ అంటే
తండ్రి అని అర్థం. ఒకవేళ తండ్రి అన్నప్పుడు మేబీ ఆయన డిసెండెంట్స్ అంటే ఆయన తర్వాత వచ్చిన పిల్లలకి లేదా ఇజ్రాయేల్కి అనుకోవచ్చు. అయితే అబ్రాహాం గారి పేరు అబ్రహాం గారుగా లేదా అబ్రాహాం గారిలో హే అనే అక్షరం చేర్చడం ద్వారా ఆయన్ని హషెం ఏం చెప్పారంటే, ఆయన నువ్వు ఇజ్రాయిల్కే కాదు కానీ అబ్రహాం గారు ఇజ్రాయిల్కే పితరుడు కాదు కానీ ప్రపంచ మానవాళి అంతటికి సకల దేశాలకు తండ్రిగా ఆయన చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు సకల దేశాల వారికి కూడా తండ్రి లాంటి వారు ఆయన, తండ్రి ఆయన. కాబట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన పిల్లలుగా మనందరం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, బెనెనోవాగా ఆ 7 ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ, అలాగే ఆ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అబ్రహాం గారి క్యారెక్టర్, ఆతిథ్యం ఇచ్చే విషయంలో, కరుణ చూపించే విషయంలో, పొరుగు వారిని ప్రేమించే విషయంలో, ఆ ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని తీసుకుని ఆ విధంగా నడవాలనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అవకాశాలు. Yes. Well, I think if there's a chance to continue for just a few minutes before Rabbi Chaim Goldberg is here with us, we invited Rabbi Chaim, the director of Brit Olam, to join us. So I didn't get a chance to answer. As I mentioned before, I plan to have a full class for answering all the questions we received so far, but maybe just to try and answer one question from Mr. Shem Ben Shalom Garu about that is very, very relevant for our times. So I will share with you the question. So it's a few questions about exile and redemption. So he asks, we know that the first exile took 70 years for the children of Israel to return from exile back to the land of Israel. And as it was prophesied by Jeremiah the prophet. And then we know that what we realize today, that the second exile, right, after the Greeks, after the Romans destructed the second temple, until this day, it took something like 2,000 years. And some questions arises about this difference, this huge difference, right, of numbers. It's so much longer. So why is it so much longer, right? And is it expected? Is it written anywhere in the Oral Torah or somewhere that this is the plan, like to have a 2,000 years exile? And I want to touch this point just briefly, so we will see some notions for our time of redemption. Okay. అయితే నా తర్వాత బ్రిత్ ఓలం డైరెక్టర్ గారైన రబీ ఖైమ్ గోల్బర్గ్ గారు ఆల్రెడీ రావడం జరిగింది. ఆయన ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. రబీ గారు వచ్చారు. సో రబీ గారు సమయాన్ని తీసుకుంటారు. సో తీసుకున్న లోపల నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగానే ప్రశ్నలన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి. ప్రతి ప్రశ్నకి నేను ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పకపోయినా కొన్ని ప్రశ్నలకు ప్రయత్నిస్తానని చెప్పాను. కంపల్సరీ ప్రతి ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఇస్తాను. అయితే నెక్స్ట్ జరిగే క్లాస్లో మీకు తప్పనిసరిగా ఆన్సర్ ఇస్తాను రబీ గారు చెప్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడానికి రబీ గారు సమయం చూపిస్తున్నారు. అది షేమ్ బెన్షాలం గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మనం చూస్తే గనక మొట్టమొదటిసారి ఇజ్రాయెల్ చెదిరిపోయిన విషయం, అంటే మొట్టమొదటి ఆ దేవాలయం కూల్చబడినప్పుడు వారు చెదిరిపోయిన చూస్తే 70 సంవత్సరాలు తిరిగి మరలా వారందరూ తిరిగి మరలా ఏకమై దగ్గరికి రావడం జరిగింది. మరలా రెండో టెంపుల్ కట్టుకోవడం జరిగింది. అది ఇర్మియా గారు ప్రవచన ప్రకారం. అయితే దాని తర్వాత ఆ గ్రీకులో అయిపోయిన తర్వాత రోమన్స్ వచ్చి దాన్ని పడగొట్టిన తర్వాత ఆ రెండో దేవాలయాన్ని కూడా పడగొట్టిన తర్వాత ఇప్పటికీ దాదాపుగా 2000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అయితే మనం ముందు చూసినప్పుడు 70 సంవత్సరాలే గ్యాప్ వచ్చింది మొదటి నుంచి రెండో దేవాలయానికి. రెండో దేవాలయం తర్వాత ఇప్పటికీ దాదాపుగా 2000 సంవత్సరాలు అయింది.
ఇంత దూరం ఎందుకు, ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు ఈ రెండింటి మధ్య? లేదా ఇది ఏమైనా దేవుని యొక్క ప్లానింగ్ లో ఉందా? దేవుని యొక్క షెడ్యూల్లో ఇదేమైనా రన్ అవుతుందా? ఇది ఎక్కడన్నా లేదా వారాల త్వరలో ఏమన్నా దీని గురించి ఏమన్నా చెప్పబడిందా? దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? ఇంత ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు, ఇంత దూరం ఎందుకు, 2000 సంవత్సరాలు దాదాపుగా ఎందుకు అనేది షెమ్మెన్ షలం గారు అడిగే ప్రశ్న. సో రబ్బీ గారు సమాధానం ఇస్తారు. రవికాశారావు. Yes. What's important, what is interesting here is to share with you just maybe a small feeling of answer that we find in the Kabbalah. You know, the esoteric Hebrew learning, which is usually very hidden, very how to say, it's only for a great Torah scholars to try to figure out this so deeper than the ocean secrets of Torah. We usually are not touching this, but since we are in the era of redemption, many secrets are revealed, and people learn much more widely the ideas of the Kabbalah, because the Kabbalah was hidden actually 2,000 years ago, maybe mainly by Rabbi Shimon Bar Yochai, in order to survive and get to the time where, to our times, to the time where we live, and since it's the time of redemption, so it's the time of the secrets of Kabbalah to be revealed. So I don't want to get into practically learning the Kabbalah notions, but just to give you an insight of it as for the question of Shem ben Shalom. As for this question, we know the question of the lengthiness of the exile. We know that according to what the Kabbalah tells us, we learn from Noach. There is a verse that the flood, we are celebrating the end of the flood, right? There's a verse that the flood started when Noach was 600 years old. And the Kabbalah learns from this verse, I cannot go to the ways how it learns this, that it is said that when Noach was 600 years old, suddenly the chimneys of the heaven were opened, right, for the flood, and also from the earth. It's like all kind of hidden sources of water were opened, and they associated with the opening of the gates of wisdom at the time of redemption. And they say in the sixth millennium, in the 600 years of it, that is maybe 180 years ago, they said that the redemption will start taking its first initial steps. That's what they say. So of course it is hidden, because if we will be instructed to wait 2,000 years, it will be a problem for us to just sit and wait without doing anything. So of course God doesn't want us to be passive. He doesn't want us to not contribute and not make our best for the coming of Mashiach. So that is why it's hidden, but we do find it in a hidden way, in a secret of Torah, that 108 years ago, and indeed that's what happened. The first towns in Israel, which are called Rosh Pina, Petach Tikva, they started at that time, and the industrial revolution started at that time. The world totally changed from the time of Noach in this period of time, where all the technology, all the industrial revolution just changed the world to become much better and ready for the full redemption that happens in our decade.
అయితే ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలంటే చాలా విషయాలు చాలా నిగూఢంగా ఉంటాయి. యోదయ పెద్దలు ఆల్రెడీ చెప్పిన విషయాలు చాలా సీక్రెట్స్ ఉంటాయి. వాటిని అంత సర్వసాధారణంగా మనం అర్థం చేసుకోవడం అనేది కష్టం. గొప్ప గొప్ప రబ్బీలు ఆ విషయాల్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఎస్పెషల్లీ అవి కబాలా అనే సబ్జెక్ట్లో రాయబడి ఉంటాయి ప్రతి విషయం. వాటిని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా కష్టతరమైన విషయం. అయితే ఈ జ్ఞానులైన వారు తోరా స్కాలర్స్ మాత్రమే వాటిని తెలుసుకోగలుగుతారు. అయితే దానిని బట్టి ఈ యొక్క విడుదల గురించి ఈ 2000 సంవత్సరాల గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అనే దాని గురించి కొన్ని సీక్రెట్స్ ఇప్పుడిప్పుడే రివీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకు రివీల్ అవుతుందని పెద్దలు చెప్తున్నారంటే ఇది రబి షిమోన్ బర్ యోఖాయ్ గారు రాయబడినప్పటికీ కూడా ఆ సీక్రెట్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు రివీల్ చేయబడడం జరుగుతుందంటే ఆ యొక్క విడుదల కాలం అనేది ప్రారంభమైందని పెద్దలు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ విడుదల యొక్క కాలం అనేది ప్రారంభమైంది కాబట్టి ఆ యొక్క సీక్రెట్స్ అన్ని కూడా రివీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం షేమెన్ చాలం గారు అడిగిన ప్రశ్నకు వస్తే కనుక ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఆ రెండవ దేవాలయం తర్వాత తిరిగి మరలా విడుదలకి దేవుని యొక్క సన్నిధి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత దూరం ఎందుకు అయింది అనే విషయాన్ని మనం చూస్తే కనుక అది ఎలా తీయగలిగారు అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు. కానీ పెద్దలు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ విషయాన్ని కూడా మనం గొప్ప విషయం ఏంటంటే నోవా గారి సందర్భాన్ని బట్టి ఆ విషయాన్ని పెద్దలు బయటికి తీయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు ఆ యొక్క గొప్ప ఫ్లడ్ అనేది ఆ గొప్ప జలప్రళయం అనేది నోవా గారు 600వ సంవత్సరంలో రావడం జరిగింది. అది మనందరికీ తెలిసిన విషయం, నేర్చుకున్న విషయమే. దాన్ని బట్టి పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే ఆ నోవా గారి యొక్క కాలం 600వ సంవత్సరం వచ్చిన తరువాత భూమి పైన ఉన్న ఆకాశాలు మహాకాశాలు ఓపెన్ అవడం జరిగింది. అలాగే భూమిలో అంతర్గతంగా ఉన్న విషయాలు కూడా ఓపెన్ అవడం అనేది తెరవడం అనేది జరిగింది. సో దీనిని బట్టి పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే ఆ జ్ఞానం యొక్క గేట్స్ కూడా జ్ఞానం యొక్క ద్వారాలు కూడా తెరవబడే సమయం 6000 సంవత్సరాల తర్వాత 6 మిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత అక్కడ 600 సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా అయితే ఆకాశం యొక్క ఆ ద్వారాలు తెరవబడి ఆ వర్షం అనేది వచ్చి భూమిని శుభ్రం చేసిందో అలాగే 6000 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి మరలా భూమి మీద ఆ యొక్క గొప్ప విడుదలకి సంబంధించిన విషయాల్ని తెరవబడతాయి అని ఆ కబాలా తెలిసిన ఆ యొక్క గొప్ప రబ్బీలు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇది కరెక్ట్ గా ఇప్పటికీ 108 సంవత్సరాల క్రితం అంటే 108 సంవత్సరాల క్రితమే ఈ యొక్క రెడెంప్షన్ అనేది ఈ యొక్క విడుదల అనేది ప్రారంభమైంది. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తే కనుక కొన్ని ఉదాహరణలు మనం చూస్తే కనుక అవి చాలా నిగూఢమైన విషయాలు. అయితే అది స్టార్ట్ అయింది అనే దానికి మనకి చిన్న ఉదాహరణ అంటే ఇజ్రాయెల్ తిరిగి మరలా ఆ భూభాగంలోకి వచ్చే సందర్భంలో ఆ సందర్భంలో వారు మొట్టమొదటిగా కొన్ని పట్టణాలు కట్టడం జరిగింది. అలాగే ప్రపంచంలో అంతా కూడా ఈ ఇండస్ట్రియల్ సాంకేతిక పరంగా అభివృద్ధి చెందడం అనేది ఆ మూమెంట్ లో స్టార్ట్ అయింది. ఆ 108 సంవత్సరాల క్రితం మెల్లిమెల్లిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా జ్ఞానాభివృద్ధి చెందుతూ తిరిగి మళ్ళా ఆ యొక్క విజ్డమ్ అనేది ఆ జ్ఞానపు ద్వారాలనేది తెరవడం జరిగింది. అయితే దీన్ని ఎలా నిలికారు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేశారనేది ఇప్పుడు విషయం కాదు. కానీ సింపుల్ గా షేమెన్ షాలం గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇది యొక్క దేవుని యొక్క చిత్తంగా తీసుకోవచ్చు. దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇది పెద్దలు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క విడుదల కాలం అనేది ప్రారంభమైంది. ఈ 108 సంవత్సరాల ముందు నుంచే ఈ విడుదల కాలం అనేది ప్రారంభమైంది. అవకాశం. You know, we can ask for still this so long number of so long period of 2000 years. Why wouldn't God bring maybe he could have bring another flood and just make it a little bit shorter? You know, why waiting for so long? We live as King David says in Psalms, just a human being lives 70 years, 80 years. It's something we can almost cannot figure waiting for 2,000 years. And I think it is also related here because we see that the magnitude of the perspective of Hashem is so infinite, is so amazingly
long and encompassing and thorough that sometimes we cannot really figure it out. And we learn from King David also in Psalms, you know, in Psalms number 90, there is a verse that kind of explicitly tells this for us. In Psalm 90, verse number 4, it is said, for in your sight 1,000 years are like yesterday that has passed, like a watch of the night. And this is also something that the sages of the Kabbalah learned from. The notion that there isn't some kind of equivalence between the days of creation and the millenniums, like the 7 days of creation and the 7 days of millennium. So the redemption of our time is like getting to the 7th day of Shabbat, and we are now in the 6th millennium. That means in the eyes of God, in the eyes of Hashem, as we learn from King David, it is the 6th day. So we are in the preparation of Shabbat during all this millennium, okay? And that's a very, very unique way for the sages to tell us that there is a need for preparations before the full redemption. By the way, I want to just Rabbi Aaron? Yes. הרב חיים התחבר. Okay. I'm just concluding because Rabbi Chaim Goldberg is with us here, and we have the honor to hear a speech from Rabbi Chaim. So I want to conclude with saying, you know, as for the last question of Shem ben Shalom Garu, what is the time that the exile ends? And this is actually already happened. It ended at the year of the independence declaration of the modern state of Israel. That's where it's like officially ended, and we entered into our new time of redemption. And so it is fascinating to see how we learn this from David HaMelech, from King David, and from the sages of Kabbalah. And I hope we will be able to, you know, to go to this further step of bringing this godly plan to be fulfilled all over the world, and mainly in India, which is a great country of many pioneers, many great communities. So toda rabba everyone, toda rabba Israel Garu, and I have the honor to please translate, and I have the honor to pass it on to Rabbi Chaim Goldberg. Sir, can I translate? Finish it? Yoshua, sir. Yes, please. చేసేమంటారు సార్ అది చేయండి సార్. ఓకే సార్. అయితే ఇప్పుడు మనకి ప్రశ్న ఏంటంటే, అయితే ఇది ఇంకా ఎంతకాలం ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది కదా, ఇది ఎంతకాలం వరకు అనేది మన ప్రశ్న. ఎంతకాలం రన్ అవుతుందనే ప్రశ్న మనం చూస్తే కనుక, అయితే హషెం ఇంత దూరం ఎందుకు ఉంచడం జరిగింది, ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకోవడం జరిగింది అని మనం చూస్తే కనుక, సింపుల్గా ఆ నోవా గారి కాలంలో వచ్చినట్టు జలప్రళయాన్ని ఇంకోటి ఏదో జలప్రళయం తీసుకొచ్చి ఆ టైం కొంచెం తగ్గించేయచ్చు కదా. ఎందుకంటే మనం చూస్తాం, దావీదుగా చెప్తారు, మనిషి యొక్క ఆయుష్కాలం 70 లేదా అధిక బలం ఉన్న 80 సంవత్సరాలు ఉన్నారు కదా, ఇంతకాలం వెయిట్ చేయడం మా వల్ల కాదు, కొంచెం గ్యాప్ తగ్గించవచ్చు కదా అనుకుంటే, విషయం ఏంటంటే మన యొక్క దృష్టికోణం, హషెం యొక్క దృష్టికోణం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మన యొక్క ఆలోచనలు ఆయన యొక్క ఆలోచనలు కాదన్నట్టుగా మనం చదువుకుంటాం. అయితే ఒక గొప్ప ఇది ఎంతకాలం వరకు ఉంటుంది అనే దానికి గొప్ప ఉదాహరణగా లేదా నిదర్శనం ఏం చెప్పారంటే, కీర్తనల గ్రంథం 90వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూస్తే కనుక, నీ దృష్టికి 1000 సంవత్సరములు గతించిన నెలటి వలెను రాత్రి అన్నలు ఒక జాము వలెను ఉన్నవి అనేది చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సృష్టిలో చేయబడిన 7 దినాలు కూడా 7000 సంవత్సరాలుగా పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఈ 6th మిలేనియంలో ఉన్నాము, 6వ శతాబ్దంలో ఉన్నాము.
అయితే ఈ 6వ రోజు అనేది షబ్బాతికి ప్రిపేర్ చేసుకునే రోజు, లేదా షబ్బాతికి మనమందరం మనకు మనం రెడీ చేసుకునే రోజు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనంతా కూడా ఆ యొక్క గొప్ప షబ్బాత్లోనికి, ఆ గొప్ప శాంతి పర్వంలోకి వెళ్ళడానికి మనందరం కూడా మనకు మనం తయారు చేసుకుని మనకు మనం సంసిద్ధపడే ఈ కాలం. కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ యొక్క గొప్ప విడుదల కాలానికి వెళ్ళడానికి మనందరం కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అయితే సిద్ధపడుతున్నాం. ఆ సిద్ధపాటికి ఒక గొప్ప నిదర్శనమే ఈ రోజు మనం ఈ విధంగా కూడుకోవడం అనేది. ఈ సిద్ధపాటు అనేది ప్రారంభమైంది. అయితే ఎగ్జాక్ట్‌గా ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అనడానికి మనం చూసుకుంటే, ఎప్పుడైతే ఈ మోడర్న్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఫార్మ్ అయిందో, మనకి ఆ ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఇజ్రాయెల్‌కి వచ్చిందో, ఆ రోజుతోనే ఈ యొక్క పర్వం అనేది ప్రారంభమైంది అని పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మన మధ్యలోకి హైమ్ గోల్డ్‌బర్గ్ గారు వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి నేను సమయాన్ని ఇవ్వడానికి నేను చాలా గర్వంగా భావిస్తున్నానని రవి గారు సమయాన్ని రవి గారికి అప్పచెప్పారు. యెషూవ సార్ ప్లీజ్. שלום הרב, בבקשה, צריך לפתוח את המיקרופון. రబ్బీ హైమ్ గోల్డ్బెర్గ్ గారు, బ్రీత్ ఒలాం డైరెక్టర్ గారు, వరల్డ్ నోహైడ్ వరల్డ్ సెంటర్ డైరెక్టర్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు. בבקשה הרב. שאני אדבר באנגלית או בעברית? במה יותר נוח? באנגלית, הוא מתרגם, אני לישראל, אם אפשר. Good to see you, Israel. Good to see you. שלום רב, שלום. שלום, שלום. Good morning, India. Good morning, India. Let's start with this. It's really very exciting to see all of you with us and celebrating the blessing of the nation with this very special day. This is only the beginning. We're starting with India, but we have also a lot of other communities all over the world, and it's a very big celebration to note the day that Noach went out from the ark, and we are really appreciative for you being with us and for you communicating with us for all of those ideas that we have. And I'm sure that this is one of the main ways how to bring the world to a better world with more, I will say, friendship and less fights and less problems in our world. Okay, Israel. చంద్రబాబు అయితే బ్రిత్తోలాం సంస్థ డైరెక్టర్ అయిన రబ్బీ హైమ్ గోల్డ్బర్గ్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు. మీ అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నారు. అందరికీ కూడా ఈ సర్వ మానవాళి మహోత్సవం యొక్క, సర్వజనుల మహోత్సవం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియచేసుకుంటున్నారు. అయితే ఈరోజు చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. ఎందుకంటే ఇది మొట్టమొదటిగా ఇండియా నుంచి ప్రారంభమైంది. తరువాత ఇంకా చాలా దేశాల్లో కూడా ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. చాలా సమయం వరకు రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది. అయితే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ విధంగా కూడుకున్నందుకు నేను చాలా అభినందిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరందరి యొక్క ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశాలతో, ఆ యొక్క ఆలోచనలతో దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని భావిస్తున్నాను. అయితే గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇది ప్రారంభమే. అంటే మనం అనుకునే ఆ స్నేహభావం ద్వారా, ఇప్పుడున్న స్నేహభావం ద్వారా ఈ ప్రపంచానంతటిని ఒక గొప్ప పరిస్థితిలోనికి, ఒక మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇది నాంది. ఈ విధమైన స్నేహభావంతో మనందరం కలిసి నడిచి ఈ యొక్క ప్రపంచానంతటిని కూడా ఒక గొప్ప స్థితిలోనికి, ఒక బెటర్ స్థితిలోనికి తీసుకెళ్ళగలం. Now I would like to start to address the questions that people raised up that I got before this meeting, and I would like first of all to say an important point, and I think that you, Israel, you already know that because you came a few times already to our meetings on Sunday night. It is very important
to ask questions and to have answers that are reasonable and logical, because the faith is not only a thing that is related to belief without any understanding. It can't, the belief, the faith cannot be contradicted with the science and with the logic. We are one person, we are one, each one of us is a full one person, and we have the mind, we have the emotions, and we are eating, and we can't separate to have the faith in one side and the brain and the understanding and the logical life and the science in the other side. There can't be any contradiction between those two. Therefore, I think that it's very important to know to ask questions and to try to understand with the logic, with our minds, what exactly is happening here in this world and with the connection that we have with God. అయితే ఒక చాలా గొప్ప విషయాన్ని రబీ గారు మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే మనకి రబీ యెహోషువ గారు కూడా చాలాసార్లు ప్రతి క్లాస్లో కూడా రబీ ఆరోన్ గిలోర్ గారు కానీ ప్రశ్నలు అడగండి అని మనకు చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మన యొక్క విశ్వాసం కానీ లేకపోతే మన యొక్క జీవితం అనేది ప్రతిదీ కూడా మన యొక్క తెలివి మీద, మన యొక్క జ్ఞానం మీద, మనకున్న అండర్స్టాండింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రశ్నలు అడగకుండా లేదా విషయాన్ని సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకోకుండా దాన్ని ఒకవైపు పెట్టి, లేదా నా యొక్క విశ్వాసం ఒకవైపు పెట్టి, నా యొక్క ఆలోచన అంతా ఒకవైపు పెట్టి, నా యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అంతా ఒకవైపు పెట్టినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అది సరైన విధానంలో వెళ్ళలేదు. కాబట్టి ప్రతిసారి కూడా మన జీవితంలో సరైన విధానంలో ఒక బలమైన పునాది ముందుకు వెళ్ళాలంటే ప్రశ్నలు రావాలి, ప్రశ్నలు అడగాలి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అది నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ లాజిక్ తో ఆ రెండు మనం పట్టుకుని ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక బలమైన పునాదితో మనం ముందుకు వెళ్ళడం సాగుతుంది. కాబట్టి ప్రశ్నలు అడగడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అడిగిన మీ అందరికి కూడా వందనాలు. I would like also to start with the question that Yaron addressed and explained, with the question of the exile of the Hebrew nation, because this is a question that has been asked already 600 years ago, and our sages asked, how come this exile is so long? We have so many years of this exile. When we look, for example, on the exile that we were in Egypt, it was 230 years, or 40 years, depends, okay? If we're looking on the exile that we had in Babylon, it was only 70 years. And 600 years ago already, one of our sages asked, how come this exile is so long? And he gave an answer. Just first of all, explain this, and I will give the answer also. ఓకే, అయితే అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ యొక్క చెర లేకపోతే ఈ యొక్క ఎగ్జైల్ అనేది ఇంత లాంగ్ ఎందుకైంది, ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ అందరూ కూడా ఈజిప్ట్ బానిసత్వం ఉన్నప్పుడు దాదాపు 230-240 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వెనక రావడం జరిగింది. అలాగే బబులోన్ చెరకు వెళ్ళినప్పుడు 70 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ వెనక రావడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చెర అనేది ఇంతకాలం ఎందుకు సాగింది అనేది ప్రశ్న వచ్చింది. అయితే ఈ ప్రశ్న ఇప్పుడే కాదు, 600 సంవత్సరాల క్రితం కూడా రబ్బీలు అడగడం జరిగింది, దానికి సమాధానం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. The principle that he explained is also related to the issue of how to ask questions, and it is related to the understanding that how exactly we are gathering knowledge, how we understand things. And we have the senses, okay, the 5 senses that we have. We have the emotions, we have the imagination, our imagination, and we have also our brain. Now, all of those things, all those competence
ways how we are gathering the knowledge that we understand what's happening outside of our body, outside of our brain. And then in the brain also, we try to explain what we have. All those things are the normal things that are inside our world. But we have another thing, and we call this the prophecy. What is prophecy? Prophecy is another level where we speak with God who created this world. He's outside from this world. It's like the person who created, let's say, for example, this device, and he's not the device himself. And we believe that we have connection. We believe we had connection in Temple Mount, in the Temple Mount, but also it started in Mount Sinai. We had connection with God who created this world. And this is also the explanation of the exiles. First explain this, and I will explain the issue of the exiles. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్న బట్టి ఇంకో విషయం కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా ప్రశ్న అడగాలి, మనం ఏ విధంగా ప్రశ్న అడగాలి, ఏ విధంగా ఆ యొక్క జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలనేది. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ప్రశ్న అడిగినప్పుడు, ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు 3 విషయాలు దాని మీద మనకి ఆధారపడి ఉంటాయి. ఒకటి మన ఎమోషన్స్, అంటే మన యొక్క భావాలు, మన యొక్క ఎమోషన్స్. అలాగే రెండోది మన యొక్క ఇమాజినేషన్స్, మనం ఊహించుకునే విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాగే మన బ్రెయిన్ లేదా మన యొక్క బుర్రలోని ఆలోచనలు, లేకపోతే ఆ లాజిక్ అనేది ఉంటుంది. ఈ 3 విషయాలు కూడా ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రశ్న అడగడానికి లేదా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ 3 దాని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఈ బయట ప్రపంచంలో జరుగుతున్న ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని, ప్రతి విషయాన్ని తీసుకుని మన మనసులో ఉన్న ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం వెతుక్కుంటూ ఉంటాం. ఆ రెండింటి కనెక్షన్లో బయట ఉన్న ఆ ప్రూఫ్స్ని బట్టి మన మనసులో వచ్చిన ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అయితే ఇదే సందర్భంలో మనం ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రవచనాలు అనేది హషేం ఆ యొక్క ప్రవచనాన్ని చెప్పినప్పుడు, హషేం యొక్క ప్రవచనాన్ని పెద్దలు చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇక్కడ మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ ఈ ప్రపంచంలో లేని హషేం చెప్పిన ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, దాన్ని ఏ విధంగా మనం కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అనేది హషేం చెప్పే విధానాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. ఈ లోకంలో ప్రవచనం చూసినప్పుడు అది దేవుని యొక్క ఆలయం ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా ప్రవచనం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేది, అక్కడ చూసేవారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ టెంపుల్ కూడా లేదు పరిస్థితి. అయితే ఆ పరిస్థితిలో మనం ఏ విధంగా ప్రశ్న అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా ప్రశ్నకి సమాధానం తెలుసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. లోకేశ్వరరావు. Now, in Egypt, there were experts. They were experts with the senses, and they also had the possibility to take the body after someone died and to preserve it for thousands of years ahead with the expertise that they had with the senses. And from the other side, the Hebrew nation came and said that the senses that we're managing to understand what's happening around us are very limited. The Egyptians people said, no, this is the main thing that we have in our world, the senses. So Moses came and he did, I will say, few miracles until the main stages of the Egyptians said, and this is a verse that we have in the second book, they said that this is something that they cannot do. Moses managed to do things, and they said, the sages of Egypt, that the sages of Israel, Moses and the sages, are one step above. And it took 210 years to do this differentiation between the senses and the prophecy. While we went out after that to the second exile, the exile in Babylon, the Babylon were great people with the imagination, with the imaginary. And this was very simple to do the differentiation between prophecy and imagination.
it is only 70 years. But to do the differentiation between prophecy and logic, this is a very, very long time. For this, we need 2,000 years. 2,000 years that we are managing with the philosophers, Plato and Plato and the other philosophers, to understand how the logic is working, to learn mathematics, to learn all the logic of our life, and start to understand, to realize the difference between the logic and the prophecy. This is something that we need a very long time to differentiate between those two. And today, nowadays, we're managing to start to come to this stage where we understand that also the logic that we have is not perfect. And we need also, or we know since Kant, that also the logic have some flaws that is related to things that we have, I will say the starting point that each one of us have. And only the prophecy is in the highest level. We don't have yet prophecy, but the Jewish people, the Jewish nation came back to the homeland, and we are coming more and more back to our homeland. And hopefully soon we will have the prophecy, and everybody will see the difference between gathering knowledge through imagination, through the senses, or through the mind, the logic, and gathering knowledge through speaking with God that is much more pure, much more exact, and it's not contradicting any other thing. అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక మనం ఇందాక చూసాము, ఏదైనా ప్రశ్నకి అంటే ఏదైనా ప్రశ్న వచ్చాడు ఒక ప్రాఫెసీని అర్థం చేసుకోవడానికి 3 విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 3 విషయాలు వెనక మనకి అప్లై అవుతూ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక మనం మొట్టమొదటిగా ఇజ్రాయిల్ అందరూ కూడా, లేదా ఇజ్రాయిలు ఈజిప్ట్ చెరలో ఉన్నప్పుడు వారు రావడానికి దగ్గర 210 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఎలా అంటే అప్పటికి వారందరూ కూడా అప్పటికున్న ఫిజికల్ నాలెడ్జ్ బట్టి, అంటే మనం చూస్తే కనుక వారి ఈజిప్షియన్స్ ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వారిని వారి యొక్క చనిపోయిన డెడ్ బాడీస్ అయితే ఒక 1000 సంవత్సరాల వరకు కూడా పాడవకుండా ఏ విధంగా ఉంచాలనే గొప్ప జ్ఞానం కలిగి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ యొక్క సెన్స్ అవన్నీ పూసి వాళ్ళు ఉంచగలిగారు. కానీ వారి నుంచి, అంటే అటువంటి పరిస్థితి నుంచి వారిని తిరిగి మరలా ఆ ప్రాఫెసీని అర్థం చేసి తిరిగి మరలా తీసుకురావడానికి మోషే గారికి దగ్గర 210 సంవత్సరాలు పట్టింది వారి యొక్క అండర్స్టాండింగ్ నుంచి బయటికి రావడానికి. అయితే అలాగే ఇక్కడ బబులోన్ చెరకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనం చూస్తే గనక వారందరూ కూడా ఇమాజినేషన్ లో ఉన్నారు, వారందరూ ఊహల్లో ఉన్నారు అక్కడ ఉండేసరికి. అయితే ఊహల్లోంచి తిరిగి మరలా ప్రవచనంలోంచి తీసుకురావడానికి వారికి 70 సంవత్సరాలే పట్టింది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న దగ్గర చూసుకుంటే కనుక లాజిక్ బేస్డ్ మీద ప్రపంచం అంతా ఉంది. ఆ తర్వాత అంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా అప్పటి లాజిక్ చూసి ప్లాటో కానీ అరిస్టాటిల్ వీరందరూ కూడా లాజిక్ ని బట్టి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. లేదా ఆ యొక్క ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలం చూస్తే చాలా మంది ఫిలాసఫర్లు ఆ ఫిలాసఫీని బట్టి ఆ ప్రవచనం అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నిస్తుంటే వారందరూ ఆ లాజిక్ లెవెల్ నుంచి ఈ ప్రాఫెసీ లెవెల్ రావడానికి ఇంతకాలం పట్టింది, చాలా కాలం పట్టింది. మిగతా విషయాల్లో తక్కువ సమయం పట్టినప్పటికి కూడా తిరిగి మళ్ళీ అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి చాలా కాలం పట్టింది. అయితే మనం చూస్తే గనక ఈ ప్రాఫెసీ అనేది ఇందాక రబీ గారు చెప్పినట్టు అది పైనుండి వచ్చేది. మనిషి ఈ లోకంలో ఉన్న విషయం అర్థం చేసుకోవడమే కష్టతరం అయినప్పుడు పైనుంచి వచ్చి ఆ ప్రాఫెసీని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. అది చాలా హయ్యర్ లెవెల్లో ఉంటుంది. అయితే దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచబడిన ఇజ్రాయిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ తిరిగి మరలా ఇజ్రాయెల్ చేరుకోవడం జరుగుతుంది. మెల్లిమెల్లిగా పూర్తి విధానంలో ప్రతి ఒక్కరు వెనక్కి రావడం జరుగుతుంది. అలాగే వారందరూ కూడా హషేంతో యొక్క సంబంధాన్ని పెరుగుతుంది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ ఇమాజినేషన్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే ఈ లాజిక్స్ ఉన్నారో వీరందరి నుంచి కూడా డైరెక్ట్ గా హషేం యొక్క మాటను అర్థం చేసుకునే పరిస్థితికి ఆ ఇజ్రాయెల్ వచ్చినప్పుడు, వారు ప్రపంచాన్ని తెలియజేసినప్పుడు ఆ పూర్తి రిడెంప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్న అండర్స్టాండింగ్స్ నుంచి ఆ ప్రాఫెసీ లెవెల్ రావడానికి ఇంత సమయం పడుతుంది, ఇంత సమయం పట్టింది. కాబట్టి
ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాలను బట్టి తిరిగి మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ అంతా తిరిగి చేరుకున్నప్పుడు పూర్తి విధానంలో ఆ దేవుని దగ్గర నుంచి ఆ ప్రాఫెసీ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఆ రిడెంప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. Now, Joshua or Israel, whatever you will say, what is another important question that you want me to answer? You please tell me. I saw a lot of questions. I don't know what exactly you prefer that I will answer. הרב, Let's try. אנחנו במיוחד הבאנו את כולם 70 שאלות שאנחנו נענה, אבל בינתיים אפילו שאלה אחת לא. אז מה שאפשר... לא נכון, עניתי על שאלה אחת, אני אראה לך איזה שאלה. כן, שניים, כן, נכון. שניים ענו על אותו שאלה, כאילו, אז... אוקיי, אז תגיד לי איזה שאלה אתה רוצה, תגיד לי איזה שאלה. שנייה. נתחיל עם ג'י אסיה ג'וטי. מה זה אומר להשתחרר מעבדות? מה זה העבדות בכלל? איך אנחנו יודעים שאדם משתחרר מעבדות והוא יכיר מה חובתו ויעבוד את השם בעזרת השם? ושילך בדרך נכונה, כן, ולפי רצון השם, איך אדם יכול לעשות כל זה? איך הוא יודע? כאילו מה, איך הוא יכול לדעת את זה? בבקשה. שאלת חיים, שאלה מצוינת. I will address the question about being how to be free. Okay, I will say it like that. How to be free or free will. This is a very tricky question, especially because we as human being sometimes don't understand the split that we have inside. Now, we have the part of the body and we have the part of the soul, the part of the free will. I will start with the story. I'll start with a short story. We had someone that was captured in Russia in the days that Russia didn't let the Hebrew people to come to Israel. And he was there in jail for 12 years. He wrote a book. And I don't know if you know that in Russia, there isn't really a judge system, okay? When you go to jail, it's not because you did something wrong or something like that. It's because they decided, the authorities decided that you need to be in jail. And he said, he claimed something amazing in front of the judge. He said to the judge that maybe technically he himself is sitting in the jail, but his spirit is an open spirit and he can think whatever he wants to do. Whatever he wants to think, he can think. While the judge, this is what he said to the judge. He said to the judge, you, the judge, you have no free will to think what you want to think. And you do only what the things the authorities are telling you to do, to say. Therefore, if we're looking, maybe physically I'm in a jail, but mentally I'm free in a free will, while you're in the opposite way around. Maybe you are free with your body. You can go outside, you can go here, you can go there. But mentally, with your will, you are not in a free will system. You are in a place where other people deciding for you what you will do. So you are only a puppet, a puppet on the string, like that. And I think this is the main point of starting to understand what exactly is to become free from all sorts of other minds. It is very, it is not so easy, but one of the things that the Hebrew nation is working very hard, and we can see that also in the question that the elders asked Moses before he gave them, before the 10 Commandments. The elders asked Moses, why are you telling us suddenly that you need to give us some sort of a Bible or something like that? We prefer to speak with God and to listen to God and to hear from Him that we are supposed to do those things. And the elders were very smart people. They said, we don't want to be, to obey
Moses. We want to obey God. Now, God created us. And the main point, I will say it like that, the main point of becoming connected with God, this is where we will manage to become in a free will, because the only, I'm saying here maybe a long message, but it's very important. So, Israel, if something is not clear, tell me. Okay? If you will ask yourself, from where exactly do we have this free will? From where do we have it? Because when we eat potatoes, the potatoes don't have any free will. You're taking a seed of a potato, you're putting it in the ground, and the main thing that's happening out is only that they will become a potato. Okay? And when you eat apples, the apples don't have any free will. Take a seed of an apple, put it in the ground, it will never take out different fruit. It will take only the seed of the apple, only apple. So everything that we are eating doesn't have free will. So the free will that we are getting is only from God. And God have, I will say, an ultimative free will. And this is the way that we are managing when we're getting connected with God and with His wish, with His will. This is the way that we are managing to get for ourselves also this free will, and we are managing to come to another level of becoming free and not being obeyed or occupied with the other people or other ideas, and we are managing to go out to become free with this. Shalom Aleichem. Yeah, תודה רבה. Sorry, B'chavod. Targem. Yeah, you can say this in your language. సార్ ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ చెప్తారు సార్, జస్ట్ యెహోషువ సార్. ఓకే, ఒక నిమిషం. יהושע, אתם מתרגמים את זה? నేను చదివి వినిపిస్తాను, మీరు చేయండి. నేను ఆన్సర్ చెప్తా సార్, మీరు ప్రశ్న చెప్తారు. ఓకే, జస్ట్ ప్రశ్న. బానిసత్వం నుండి విడిపింపడం అనగానేమి? ఆశయజ్యోతి గారు అడిగిన ప్రశ్న. అసలు బానిసత్వం అంటే ఏంటి? ఒక వ్యక్తి తన బానిసత్వం నుండి విడిపింపబడి తన యొక్క బాధ్యతను తెలుసుకొని సరైన విధానంలో దేవుని సహాయంతో దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఎలా నిర్వహించగలడు ఎలా తెలుస్తుంది అని అడిగారు. ఓకే, అయితే ఆశాజ్యోతి గారు అడిగిన ప్రశ్న, ఒక వ్యక్తి బానిసత్వంలో నుంచి ఎలా విడుదల పొందగలడు, లేదా దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకుని ఎలా వెళ్ళగలడు అనేది ఆశాజ్యోతి గారి ప్రశ్న. అయితే దీనికి సమాధానంగా చెప్తూ రబీ గారు ఒక విషయాన్ని ముందు చెప్పారు. ఏంటంటే, ప్రతి మనిషి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ప్రతి మనిషి కూడా రెండు విషయాలతో నిర్మింపబడ్డారు. ఒకటి శరీరం, రెండవది మనం అనుకునే ఆత్మ అనుకుందాం. అయితే ఈ రెండు కూడా వేరు విషయాలు. ఈ ఆత్మ అనేది తన స్వేచ్ఛతో ఉండేది, ఈ బాడీ అనేది వేరే విషయం. అయితే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి రబీ గారు ఒక కథ చెప్పారు. ఆ కథ ఏంటంటే, రష్యాలోని ఒక ప్రదేశంలో ఒక ఇజ్రాయేలీ ఆయన్ని జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. అయితే అక్కడ ఆయన ఆ జైల్లో ఉంటూ కూడా అక్కడ ఎలా అంటే, వారు ఇజ్రాయెల్ని విడుదల చేసేవారు కాదు ఆ సందర్భంలో, రష్యా జైలు నుంచి. అయితే ఆయన జైల్లో ఉంటూ ఒక పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది. అయితే దాంట్లో ఏం చెప్తారంటే, అక్కడ జైలు పరిస్థితి ఎలా అంటే, మనకలాగా ప్రతిదానికి ఒక రూల్ ఉండి, ఇదిగో ఈ తప్పు చేశారు కాబట్టి ఈ తప్పును బట్టి ఇతన్ని శిక్షించాలి, ఇతన్ని జైల్లో వేయాలని ఒక సెపరేట్ రూల్ అనేది ఏమి ఉండేది కాదు అక్కడ. ఓకే, ఎవరో నిర్ణయించారు ఇతను జైల్లో పెట్టాలని, జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఆ జైల్లో పెట్టిన తర్వాత జరిగిన సందర్భం ఏంటంటే, అక్కడ జడ్జి గారితో ఆ ఇజ్రాయేలీ ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, మీకు ఒక విషయం నేను చెప్పాలి, యాక్చువల్గా నేను నా శరీరంతో ఇక్కడ మీకు బందీగా ఉన్నాను తప్ప నా ఆత్మ మాత్రం చాలా స్వేచ్ఛ కలిగి ఉంది. నేను ఏది కావాలితే అది చేయగలను, నేను చాలా ఫ్రీగా ఉన్నాను, చాలా స్వేచ్ఛతో ఉండగలిగాను. కానీ అదే మిమ్మల్ని చూస్తే కనుక మీరు రెండు విషయాల్లో కూడా అంటే మీరు బందీగానే ఉన్నారు. ఎందుకంటే
మీరు ఏమనుకున్నా చేయలేరు. మీ పై అధికారి మీకు ఏది చెప్తే అది మాత్రమే చేయగలరు. దానికన్నా మీరు ఎక్కువ ఆలోచించలేరు. మీరు అంతకన్నా స్వేచ్ఛ కలిగి ఉండలేరు. కానీ నా పరిస్థితి అది కాదు. నేను మీరు నన్ను బాడీ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంచగలిగారు తప్ప నా మనస్సు మాత్రం స్వేచ్ఛతో నేను ఏది కావాలంటే అది ఆలోచించగలిగి, ఏది కావాలంటే అది చేయగలిగే ఆ స్వేచ్ఛ అనేది నాకుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే దీన్ని బట్టి రబ్బీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, బేసికల్ గా ప్రతి మనిషి కూడా ఎవరో ఒకరి ఆలోచనలతో లేదా ఒకరి ఆలోచనల ప్రభావంతో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు లేదా ఒకరి డైరెక్షన్స్ తో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు వారు బందీగానే ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మన మనసులోని ఆ విషయాల్ని మన స్వేచ్ఛతో ఆలోచిస్తామో, మన నిర్ణయాలతో మనం ముందుకు వెళ్తాము, విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని, అప్పుడు మనిషి ఆ బానిసత్వం నుంచి బయటకు రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఇది అంత ఈజీ అనేది కాదు. ఎందుకంటే చాలా కష్టతరమైన విషయం. దాన్ని ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే గనక ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని చెప్పారు. ఇజ్రాయిల్ అందరూ కూడా మోషే గారు ఈ 10 ఆజ్ఞలు లేదా తోరానిచ్చే సమయంలో ఒక గొప్ప సిచ్యువేషన్ చెప్పారు. ఇది మన ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడుతుందని, ఎస్పెషల్లీ అక్షయజ్యోతి గారి ప్రశ్నకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు. ఏంటంటే పెద్దలందరూ కలిసి మోషే గారి దగ్గరికి వచ్చి, మోషే గారు ఆ యొక్క మనం ఏదైతే బైబిల్ అనుకుంటున్నామో దాన్ని తీసుకొచ్చే సందర్భంలో లేదా ధర్మశాస్త్రం తీసుకొచ్చే సందర్భంలో ఆయన అడుగుతున్నారు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మరలా మోషే నువ్వు తీసుకురావడం ఏంటి? ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలకి మళ్ళీ మేము లోబడి ఉండాలా? నువ్వు తీసుకొచ్చే ఆజ్ఞల్ని మేము హషేమికి లోబడి స్వేచ్ఛతో ఉండాలి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా హషేం గారి దగ్గర నుంచి ఎందుకు తీసుకోకూడదు? మేము ఆజ్ఞల్ని మేము హషేం గారి నుంచి దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు కదా. మరలా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మేము ఎందుకు లోబడి వెళ్ళాలి అని ఒక విషయాన్ని, అంటే అలా నువ్వు చెప్పిన దానికి మళ్ళీ మేము లోబడుతుండడం వల్ల మరలా నీ బానిసత్వంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందేమో అని ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. దీనిని బట్టి రబీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎప్పుడు కూడా ఒకరి విషయాల్లో ఎవరన్నా చెప్పినప్పుడు, ఏదైనా విషయం చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఆలోచించి మన స్వతహాగా మన సొంతంగా మన స్వేచ్ఛతో పాటు నిర్ణయాన్ని తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా బానిసత్వంలో కాకుండా ఒక ఫ్రీ మైండ్ తో ఉంటాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తినే బంగాళదుంప ఉంది. ఆ బంగాళదుంపని మనం తిన్నప్పుడు మన స్వేచ్ఛతో మనం తింటాం. అయితే బంగాళదుంపని తీసుకెళ్లి భూమిలో నాటామనుకోండి, అది తిరిగి మళ్ళా బంగాళదుంపల్ని తీసుకొస్తుంది తప్ప దానికి ఏ విధంగా స్వేచ్ఛ లేదు. ప్రకృతి విధానంలో అది ఏ విధంగా భూమిలోకి వెళ్తుందో తిరిగి మరలా అలాగే బంగాళదుంపలా బయటకు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాపిల్ తిన్నాం, యాపిల్ తిని దాని యొక్క విత్తనాన్ని వేసాం, తిరిగి మళ్ళీ యాపిల్ ట్రీ వస్తుంది, యాపిల్ ట్రీ నుంచి యాపిల్సే వస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మన స్వేచ్ఛతో ఉంటుందో, మనకి స్వేచ్ఛ అనేది ఉంటుందో, హషీం ఇచ్చిన స్వేచ్ఛని బట్టి దేవుని మనం సరైన విధానంలో తెలుసుకున్నప్పుడు, మన స్వేచ్ఛ ద్వారా దాన్ని గ్రహించినప్పుడు, అప్పుడు మాత్రమే మనం మన బానిసత్వం నుంచి బయటకు వచ్చి ఎవరి ఫోర్సు లేకుండా దేవునితో కనెక్ట్ అయినప్పుడు, అప్పుడు సరైన విధానంలో మనం కూడా ఆ బానిసత్వం నుంచి బయటకు వచ్చి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళగలం. అంతే తప్ప ఒకరి ఒత్తిడికి లోబడి, లేకపోతే ఇంకొకరి ఒత్తిడి వల్ల మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చినా, ఇంకొకరి ఒత్తిడి వల్ల దేవుని సేవ చేద్దాం అనుకున్నా, అప్పుడు ఎప్పటికీ కూడా ఆ బానిసత్వం నుంచి బయటికి రాలేము. ఇది రబ్బీ గారు చెప్పిన ఆన్సర్. సరే, ఏమన్నా కొంచెం పొరపాటు ఉంటే. תודה רבה אניל גר, תודה רבה רב חיים. రావ్ ఊరి షేర్కి గారు మన మధ్య ఉన్నారు. బ్రీతోలం అధ్యక్షులు అందరూ మనం హగౌమోత్ సమయాకి చెప్తూ చప్పట్లు కొట్టి ఆయన్ని నిలబడి ఆహ్వానిద్దాం. שלום כבוד הרב. HaUmot סמק. רב אורי שרקי. שלום. בבקשה הרב, אפשר להתחיל. שלום וברכה לכולם, אני מאוד שמח לפגוש אתכם, ואיזה יופי, אני רואה שאתם מוחאים כפיים. שמחה גדולה היא לפגוש אתכם, ואני סומך על יהושע שהוא ידע לתרגם אותי כראוי. בכבוד. మీ అందరికీ చాలా వందనాలు. అందరికీ ఈ హగౌమోత్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. మీరు అందరూ చాలా ఇక్కడ గ్యాదర్ అవటం, అందరూ చప్పట్లు కొట్టి ఆహ్వానించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. యెహోషువ దీన్ని తర్జుమా సరిగా చేస్తారని ఆశిస్తాను. బేవకషారా. אני מאוד שמחתי לראות שהכנתם הרבה מאוד שאלות. במסורת של היהדות
לא מוסרים תורה, אלא אם כן יש שאלה. וזה מה שאנחנו רואים בהגדה של פסח, שהתורה דיברה כנגד 4 בנים, וכל הבנים צריכים לשאול שאלות. אז תודה רבה ששאלתם את השאלות, ואני מציע שבמקום הרבה הקדמות אנחנו ניגש ישירות אל רשימת השאלות, אני מקווה שהן נמצאות אצל יהושע, ונתחיל אחת-אחת. మీరు చాలా ప్రశ్నలు అడగటం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ప్రశ్నలు అడగటం చాలా యోధి దృక్పథంలో నలుగురు పిల్లలు ప్రశ్నలు అడగటం అనేది పేసక్ సందర్భంలో మనం చూస్తాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నలు అడగాలి. అప్పుడే అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనం ఇతర విషయాలు మాట్లాడకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రశ్నలోకి వెళ్ళిపోదాం. טוב, ובכן, אני רואה כאן השאלות ששאל אניל קומר. 3 שאלות הוא שואל. כיצד אנו יודעים ומבינים שאלוהים נתן מצוות? כיצד אנו יודעים שזקוקים תורה כדי לחיות ושהתורה היא ספר האמיתי? כיצד אנו מבינים ש7 מצוות שניתן בזמן נוח הן לכל בני אדם? אז אני רוצה לענות שאלה אחת אחרי השנייה. כיצד אנו יודעים ומבינים שאלוהים נתן מצוות? התשובה היא בגלל שאלוהים אמר לנו. זאת אומרת, הייתה התגלות במהלך ההיסטוריה, והעדות ההיסטורית היא עדות נאמנה, שהועברה מדור לדור בצורה מושלמת, ולכן אנחנו יודעים שאלוהים נתן מצוות. כיצד אנו יודעים שזקוקים לתורה כדי לחיות? התשובה היא שאנחנו לא זקוקים לתורה כדי לחיות, אלא אנחנו זקוקים לתורה כדי לתת משמעות לחיים. כי על ידי התורה יש לנו קשר עם האינסוף. אלמלא התורה אנחנו סגורים בתוך עולם סגור, ולכן אנחנו זקוקים לתורה כדי לחיות. שהתורה היא ספר אמיתי, האמיתות של התורה זה לא מתחיל מהספר, זה מתחיל מנבואת משה. ומשה הוא זה שכתב את התורה. מאחר ואנחנו שמענו בהר סיני שהקדוש ברוך הוא מאשר את משה, אז אנחנו גם יודעים שספרו הוא אמת. 7 מצוות שניתנו בזמן נוח, ניתנו לפני שהיה בכלל עם ישראל בעולם. זאת ברית אוניברסלית כמו שכתוב במפורש בתורה, זאת בריתי ביני ובין כל חי, אפילו בעלי החיים כלולים בתוך הברית הזאת. בכבוד. తొందర రబ్బా. ఉండ్రు అనిల్ కుమార్ గారు అడిగిన ప్రశ్నలకి ఒక్కొక్క దానికి జవాబు చెప్దాం. మొదటి ప్రశ్న, దేవుడు మనకు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడని మనకి ఎలా అర్థం అవుతుంది, ఎలా తెలుస్తుంది అని అడిగారు. రబ్బీ ఊరి షెర్కి గారు దానికి జవాబుగా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు అనేది సీనాయి పర్వతం దగ్గర మనకి దేవుడు ప్రత్యక్షం అవటం, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు వారందరూ చూస్తాం, వింటాం, ఆజ్ఞలు వింటం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఆ విధంగా మనకు తెలుస్తుంది. అంటే మనకి డైరెక్ట్గా ప్రతి వారికి తెలిసే అవకాశం లేదు, కానీ సీనాయి పర్వతం మీద సాంప్రదాయ ప్రకారం వచ్చే విషయాలను బట్టి మనకే అర్థమవుతుంది. అంతేకాకుండా రెండో ప్రశ్నకి, మానవునికి ఈ మానవుడు లేకపోతే జీవించడానికి తోరానే పాటించాలి అని, లేకపోతే అదే నిజమైన గ్రంథం అని అలా తెలుస్తుంది. అంటే చాలాసార్లు మనం మోషే రబ్బేను గారు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు లేనప్పుడు కూడా నోహ్ గారితో మాట్లాడిన విషయాలు మనకు తెలిసిన విషయాలు. అంటే తోరా గ్రంథంలో రాయబడిన విషయాలు, తోరా ఇవ్వబట్టం అనేది జరిగిన దానికి ముందే నోహ్ గారితో మాట్లాడటం అనేది జోత్ ప్రీతి అని, ఇది నిత్యమైన నిబంధనగా మనం ఆదికాండంలో చూస్తాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇది నిజమైన గ్రంథం అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సాంప్రదాయ ప్రకారమే మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దేవుడు మాట్లాడాడని నోహ గారు ఆ సంతతి వారు చెప్తూ వస్తున్నారు కాబట్టి మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది. అంతేకాని మనకి మామూలుగా ఇప్పుడు రుజువు కావాలి అంటే అది తెలియదు, కానీ సాంప్రదాయ ప్రకారం ఏమొస్తుందో అది మాత్రమే తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా తోరా అవసరత లేదు,
ఏది ఒక మనిషి సరైన జీవితం జీవించడానికి తోరా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నోహు గారికి తోరా ఇవ్వకముందే ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడినాయి. ఈ నైతిక విలువలతో జీవించడం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ విధానంలో జీవించడం అనేది జరగాలి. కాబట్టి నోహ కాలంలో ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు అవి నిజమైనవని ఎలా తెలుస్తుంది? లేకపోతే ఏ విధంగా అర్థం అవుతుంది మనకి అని మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి, ప్రతి మానవుడు తోరాతో పని లేదు, కానీ తోరా మనల్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అది తెలుసుకోవటం వల్ల, ఆజ్ఞలు తెలుసుకోవటం వల్ల మనం సరైన విధానంలో తప్పిపోకుండా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ నేను తోరా లేకుండానే సరైన విధానంలో ఉంటానంటే అది చాలా కష్టతరమైన విషయం అయినప్పటికీ మీరు ప్రయత్నం చేయవచ్చు. בבקשה. תודה רבה ליהושע. אני עובר לשאלות של לקשמן הראו, ששואל שתי שאלות חשובות. מה פירוש ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי, ומה פירוש המילים ויהי שם עם השם 40 יום ו40 לילה. המשמעות שלא יראני אדם וחי, לא תוכל לראות את פניי. יש שני אופנים להכיר מישהו, או מהפנים או מהעורף. כשאנחנו מכירים מישהו מהפנים, אנחנו יודעים בוודאות ובברירות בפני מי אנחנו עומדים. כשרואים אותו מן העורף, יש ספק. כך האפשרות של האדם לדעת את אלוהים כשהוא נתון בתוך גוף, זה לא אפשרות שלמה. הידיעה שלנו את האלוהים היא קצת מטושטשת. זאת הכוונה, לא יראני האדם וחי. דבר נוסף לגבי ויהי שם עם השם 40 יום ו40 לילה, הכוונה שמשה במשך 40 יום עסק רק בדבר אחד בלבד, לדעת מה רצון השם מבני האדם. תענה. తొందర తర్వాత ప్రశ్న బి లక్ష్మణరావు గారు అడగడం జరిగింది. నిర్గమ 33:20 మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు, ఏ నరుడును నన్ను చూచి బ్రతుకడు అనే ప్రశ్నకి జవాబుగా రబ్బీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక మానవుడు ఆత్మ అనేది తన శరీరంలో ఉన్నప్పుడు మనం అర్థం చేసుకునేది అంటే ఆ ఉండి మనం చూస్తున్నప్పుడు, ముఖాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఒక విధంగా అర్థం అవుతుంది, వెనుక భాగం చూసినప్పుడు ఒక విధంగా అర్థం అవుతుంది. అయితే మన ఆత్మ అనేది శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఆ శరీరంతో కలిసి ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కష్టమైన విషయం. కాబట్టి మనం ఎదురుగా చూస్తున్నప్పుడు, ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నప్పుడు శరీరంతో కలిసి చూసే ఈ ఫిజికల్ శరీరంతో చూసినప్పుడు ఒక విధంగా అర్థం అవుతుంది, ఆత్మ ఒక్కటితోనే చూసినప్పుడు ఇంకొక విధంగా అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఆయన యొక్క గుణగణాలని తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఇక్కడ తెలియజేయటం అనేది జరుగుతుంది. అంతేగాని చూడజాలవు అంటే అర్థం ఏంటంటే, నువ్వు శరీరంతో ఉన్నప్పుడు నా పూర్తి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేవు, ఆత్మలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలవు అనేది చెప్తున్నారు దాని అర్థం. అంతేకాకుండా 34:28 వచనంలో మోషే గారు 40 రేయింపగళ్ళు హషేముతో కూడా అక్కడ ఉండేను అని దాని పరమార్థం ఏంటని అడగటం జరిగింది బి లక్ష్మణరావు గారు. 40 రోజులు అక్కడ 40 రాత్రింపగళ్ళు ఉండి ఆయన మోషే గారు చేసింది ఏమిటి అంటే, ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని, హషేం యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటం, ఆయన ఏ విధంగా ఈ లోకాన్ని నడిపిస్తున్నారనే విషయాలని, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందటానికి ఆయన అక్కడ హషేంతో ఉండి తెలుసుకోవటం జరిగింది. בבקשה. תודה רבה. אני עובר כאן לשאלות של קלה סוריודיים. השאלה הראשונה, מה זה כל המחזה של ברית בין הבתרים? האם זה חלום? התשובה היא כן, זה חלום נבואי. זה לא דבר שקרה מבחינה פיזית. עכשיו, לגבי הבעלי חיים שצריך לוותר, הבעלי חיים האלה מסמלים את האימפריות הגדולות שקמו נגד עם ישראל במהלך ההיסטוריה. אבל השכינה העוברת בין הבתרים, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך האימפריות האלה עד שבסוף מגיע ימות המשיח. לגבי השאלה השנייה, מה זה היה בדרך במלון שויפגשו השם ויבקש עמיתו? הכוונה היא שמשה רבנו עמד בסכנה.
ומדוע הוא עמד בסכנה? מפני שהוא התעכב מלגאול את ישראל באופן מיידי, הוא התעסק יותר בעניינים של השעה המיידית, ענייני המלון, במקום להזדרז, להתכונן, לגאול את עם ישראל. כלומר שאפילו אדם גדול כמו משה, איננו נמלט מן הדקדוק של הקדוש ברוך הוא בדינו. עכשיו, השאלה הנוספת, על מה יש, על איזה חטא או עבירה יש עונש? תשובה, על כל חטא ועל כל עבירה יש עונש, לפי מידת החומרה של המעשה, ולפי מידת גדולתו של האדם שעושה את המעשה. בבקשה. తోదా రబ్బా కాలే సూర్యోదయం గారు అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబుగా రబ్బీ ఊరి షేర్కి గారు ఒకటో ప్రశ్న ఆదికాండం 15, 8, 12 అక్కడ స్వప్నమా దర్శనమా హషేమ గారు ఆయనతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడారా అని ఈ ప్రశ్నలన్నీ అంటే అక్కడ భాగాలు ఖండించి మధ్యలో నడవటం అనేది జరుగుతుంది. దాని గురించి అడగటం జరిగింది. మధ్యలో నడిచిపోయాను, దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అని అడిగారు. రబ్బీ గారు దానికి అక్కడ జరిగిన ఖండించి వాటిని ఆ భాగాలను పెట్టడం అనేది, మధ్యలో నడవటం అనేది దానికి ఏది సాదృశ్యంగా ఉంది అంటే అప్పుడు ఉన్న ఇంపేరియా అంటే పెద్ద పెద్ద రాజ్యాలు సూచిస్తుంది. ఒక్కొక్క రాజ్యం, చాలా రాజ్యాలు చుట్టూ ఉన్నాయి, మధ్యలో దేవుని సన్నిధి నడుస్తుంది, అంటే దేవుని సన్నిధి ఉండి నడిపించడం అనేది జరుగుతుంది అని దీని అర్థం. కాబట్టి ఇది మామూలు కల కాదు, ఇది ఒక దర్శనం లాంటిది. అంటే డైరెక్ట్గా హషేము కలలో కాకుండా దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడినట్టుగా, సన్నిధి ఉండి మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తాం. రెండో ప్రశ్న నిర్గమ 4:24లో హషేముని అతన్ని ఎదుర్కొని అతన్ని చంపచూడగా ఎవరిని చంపచూశారంటే మోషే గారిని చంపచూడటం జరిగింది. నిర్గమ 4:24లో, అది మీరు తర్వాత చూసుకోండి. హషేమ్ గారు ఎందుకు మోషే గారిని చంపచూశారు అంటే మోషే గారికి ఒక జాబ్ అప్పగించడం జరిగింది. వెంటనే ఇశ్రాయేల్ని విడిపించాలి అనే ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన వేరే విషయాల మీద కొంచెం ఆలస్యం చేయటం జరగటం వల్ల ఎంత గొప్ప పెద్ద లీడర్ అయినప్పటికీ కూడా హషేము శిక్షించడానికి, మోషే గారిని శిక్షించడానికి శిక్షించాలని చూశారు. ఎందుకంటే ప్రతి విషయం, హషేము చెప్పిన ప్రతి విషయం వెంటనే జరిగిపోవాలనేది అక్కడ కొంచెం ఆలస్యం జరగటం వల్ల మోషే గారిని చంపజూడటం అనేది జరిగింది. మూడో ప్రశ్న నిర్గమ 25:6 లేకపోతే నిర్గమ 34:6-7లో 3-4 తరాల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకి రప్పించును. ఏ దోషము, ఏ పాపము, అపరాధాలు, పాపాలు చేసిన వారికి శిక్ష వస్తుందా అంటే రబ్బీ గారు దానికి జవాబుగా ప్రతి పాపానికి, ప్రతి దోషానికి, ప్రతి విషయానికి శిక్ష అనేది ఉంటుంది, తగిన విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏమైతే జరుగుతుందో, మనం చేసే ప్రతి క్రియల్లో ఏదైతే తప్పిదం జరుగుతుందో ప్రతి దానికి శిక్ష ఉంటుంది. అది మూడో ప్రశ్నకు జవాబు. బెవకేశారు. תודה רבה לך יהושע. אני ממשיך עם השאלות הבאות. רק רגע, איבדתי את זה, רק רגע. השאלה של נדו נורי קומר היא על הסיפור של בעלת האוב עם שאול. אז אני צריך להסביר, לפי היהדות, השימוש באוב, ספיריטיזם, דיבור עם המתים, הוא אסור. כלומר, מה שעשה המלך שאול הוא עבירה, שהוא נקלע אליה בגלל מצוקתו, כשהוא עמד בפני המלחמה ולא ידע מה יהיה גורלו, והוא לא קיבל תשובה לא מהנביאים ולא מאורים ותומים, אז הוא פנה למעשה שהוא אסור על פי התורה. ולכן השאלה היא, האם הדבר הזה היה אמיתי או רק בדמיונו של המלך, איננה כל כך חשובה. יש מן המפרשים שאומרים שבאמת שמואל נגלה אל שאול, ויש מי שאומר שזה הכל היה דמיון שלו. האם יש תפילות מיוחדות לריפוי? כן, פשוט מבקשים מהקדוש ברוך הוא לרפא אותנו. ובכל שפה וכל לשון שאדם משתמש בה ובלב טהור, הקדוש ברוך הוא עונה לתפילתו. עכשיו אני רוצה גם להתייחס לשאלה של גרישמה.
האם אדם וחווה לא היו אוכלים את הפרי כפי שהאדם ביקש, מה היה, כפי שהשם ביקש כנראה, מה היה קורה? אם אדם וחווה לא היו אוכלים את הפרי, אז הם היו אוכלים במקום זה את עץ החיים, במקום עץ הדעת, ואחר כך היו אוכלים את פרי עץ הדעת ולא מתים, ועולים ממצב של גן עדן למצב עליון יותר הנקרא עדן. זה חיי הנצח. עכשיו, לגבי השאלה, בפסוק א', בפרק א' כתוב ויברא אלוהים את האדם, בפרק ב' כתוב ויבן, האם השם עשה שתי נשים או אחת או שנולדה שוב, ואם כן, למה? ויברא אלוהים את האדם, הכוונה שהוא ברא אותו זכר ונקבה. אבל הפעולה שנעשתה אחרי תרדמת האדם, זה שבמקום שזה יהיה רק זכר ונקבה, כמו אצל בעלי החיים, זה גם הפך להיות איש ואישה, שני בעלי שכל ותודעה שמכירים אחד את השני. איך אדם יודע שמן הצלע אישה נעשתה? הוא פשוט ראה שהיא ממש כמוהו, עצם מעצמי, בשר מבשרי. זה שהוא פתאום ראה את עצמו בה, הייתה בשבילו הראיה שהיא באה ממנו. עוד שאלה של גדלה אניטה. האם רחל עובדת עבודה זרה ולמה גנבה את התרפים? התשובה, היא רצתה להציל את אבא שלה מעבודה זרה, לכן היא גנבה את התרפים, לא בגלל תאוות בצע, אלא דווקא בגלל מלחמה בעבודה זרה. בכבוד. తదా రబ్బా. మొదటిగా నద్దునూరి కుమారు గారు అడిగిన ప్రశ్నకి 1 సమూయేలు 28:7-16లో మీరు చూస్తే అక్కడ షౌలు గారు చనిపోయిన వారిని తిరిగి తీసుకురావడానికి జరిగే కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడటం జరిగింది. దాని గురించి వివరణ ఏంటి యూదత్వం ప్రకారం అంటే, యూదత్వంలో అది చాలా తప్పు, షౌలు గారు చేసింది చాలా తప్పు, అలాంటివి చేయటానికి తోరా ఒప్పుకోదు. మంత్రాలు చెల్లంగి పనులు అంటే ఏమిటి, యూదత్వం ఏం చెప్తుందంటే అసలు వీటిని ఏదైనా కూడా తోరాకి వ్యతిరేకమైన విషయాలు, వీటిని చెయ్యకూడదు అనేది తోరా చెప్తుంది యూదత్వం ప్రకారం. అంతేకాకుండా 3వ ప్రశ్న, స్వస్థత కోసం ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు ఉన్నాయా, తిఫిలాలు ఉన్నాయా అంటే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. స్వస్థత కోసం చేసే ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. అది డెఫినెట్గా మన సిద్ధుల్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. తర్వాత గ్రీష్మ ఎన్ గారు అడిగిన ప్రశ్న, ఆదికాండం 3:6లో స్త్రీ ఆ వృక్ష ఆహారములకు మంచిదై కన్నులకు అందమైనది అని చెప్తూ ఆ ఫలం తినకుండా ఉంటే ఏం జరిగేదని ప్రశ్న అడగటం జరిగింది. ఆ ఫలం తినకుండా ఉంటే ఏం జరిగేదంటే రబి ఊరి షెర్కి గారు ఇచ్చిన జవాబు ఏంటంటే, జీవవృక్షాన్ని తినేవారు, అప్పుడు ఆ తర్వాత ఈ మంచి చెడ్డలు తెలుగునిచ్చు వృక్ష ఫలాలను తినేవారు. అంటే జీవ వృక్షాన్ని తినటం అంటూ జరిగితే శాశ్వతంగా జీవించటానికి వీలుగా, అంటే ఈ పరిస్థితిలోని గన్నేదన్ అనే పరిస్థితులు, ఏదైనా తోట పరిస్థితిలో నుంచి ఇంకొక హై లెవెల్ పరిస్థితుల్లోకి, ఏదైనా అనే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళటం అనేది జరిగేది. కాబట్టి తినకుండా ఉంటే ముందు జీవవృక్ష ఫలం తిని ఆ తర్వాత నిరంతరం జీవించే స్థాయికి ఇప్పుడు మనం అందరం కోరే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళటం అనేది జరిగేది అప్పుడే. తర్వాత ప్రశ్న, అక్షయం గారు చెప్పినట్లు ఆదాం హవ్వలు పండు తినకుండా ఉంటే ఏం జరిగేది, అది దాని ఆన్సర్. ఆదికాండం 1:27, 2:22లో స్త్రీని పురుషుని తయారు చేశారు అని ఉంది. మళ్ళీ 2వ అధ్యాయంలో అంటే ఇబ్రా అనేది వైబెన్ అనేది మరలా స్త్రీని నిర్మించెను, సృజించిన 2 పదాలు వాడటం జరిగింది. ఆదికాండం 1:27లో ఒక పదం, 2:22లో ఒక పదం. కాబట్టి ఇద్దరు స్త్రీలను చేశారా అని ప్రశ్న అడగటం జరిగింది. అయితే రబీ గారు ఇద్దరు స్త్రీలను చేయటం కాదు, అక్కడ ఇద్దరిని ఆదాము హవ్వని కలిపి నిర్మించటం అనేది జరిగింది. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకో స్త్రీని పుట్టించటం ఏమీ లేదు, కానీ వేరు చేయటం అనేది మాత్రమే జరిగింది. అంటే దాని తర్వాత ప్రశ్నకి, హషేము తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటెముకను స్త్రీగా నిర్మించి ఆమెను ఆదాము వద్దకు తీసుకుని వచ్చాను. అంటే 2 విషయాల గురించి చెప్తున్నారు అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్. ఒకటి
ఇద్దరిని కలిపి సృజించటం అనేది జరిగింది. తర్వాత వేరుపరచటం అనేది జరిగింది. ఆ వేరుపరచటమే దాన్ని చూసినప్పుడు పక్క టెముకను తీసి స్త్రీనిగా నిర్మించను అనేది అది చూసిన విషయమే, అక్కడ రాయబడిన విషయమే, అది తెలుసుకున్న విషయమే. కాబట్టి ఆదాము వద్దకు తీసుకువచ్చాను, నిర్మించి ఆదాము వద్దకు తీసుకువచ్చాను అంటే అక్కడ ఆపరేషన్ జరిగి వేరుపరిచి వాళ్ళు ఆయన హషేం తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి పక్కటెముకని తెలుసు, ఆదాం గారికి తెలుసు. ఎలా తెలుసు పక్కటెముక నుంచి తయారు చేశారని అని అంటే అది చెప్పటం జరిగింది, తెలుసు ఆయనకి అనేది చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత గద్దల అనిత గారు అడిగిన ప్రశ్న ఆదికాండం 31:32లో యాకోబు గారి ఈ భార్య రాహేలు గారు దేవతలను ఎందుకు దొంగిలించారు, ఎందుకని అబద్ధం చెప్పడం జరిగింది అక్కడ. అంటే ఆ ప్రశ్న అంతా నేను చదవట్లేదు, మీకు తెలుసు కాబట్టి. లాభాన్ని ఎంత వెతికినా ఆ విషయం దొరకలేదు. రాహేలు గారు విగ్రహారాధికురాలా, ఆమె విగ్రహారాధన విగ్రహాలను ఎందుకు దొంగిలించారు అనే ప్రశ్నకి రబీ ఊరి షేర్కి గారు ఇచ్చిన జవాబు ఏంటంటే, తన తండ్రి అయిన లాబాను విగ్రహారాధికుడు కాబట్టి ఆ విగ్రహారాధన నుండి అతన్ని తొలగించటానికి వాటిని తీసుకురావటం అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే అది దేవుళ్ళుగా పూజిస్తూ ఉండే గృహం నుంచి ఆమె వచ్చింది కాబట్టి ఆ విగ్రహాలని అతను పూజించకుండా ఉండటం కొరకు వాటిని తీసుకొని రావటం జరిగింది అని యూది దృక్పథం జవాబు. בבקשה. תודה רבה יהושע. עכשיו יש כאן שאלות יפות. מוהן ראו שואל, מה הם חיים רוחניים ומה פירוש חיים אחר המוות? אני רוצה להגיד שכל חיים שאנחנו חיים הם חיים רוחניים. הרי זה שאנחנו נתונים בתוך גוף זו רק מעטפה. אבל כשאני אומר את המילה אני באמת לא מתכוון לגוף, אני מתכוון לתודעה. כך שכבר בהיותנו בתוך גוף יש לנו חיים רוחניים. קל וחומר, כאשר אנחנו משתחררים מן המעטפה הזאת, אנחנו חיים רוחניים טהורים לגמרי, ואנחנו מקיימים דיאלוג פנים אל פנים עם הבורא. יש כאן שאלה של דסרג'ו ריודו, ששואל על המעשה של רבקה ויעקב שלוקחים את הברכה מיצחק. האם זה היה מאת השם? התשובה היא כן. רבקה אומרת לבן שלה, ואתה בני שמע בקולי. והמתרגמים הסבירו שקולי הכוונה כל רוח הקודש שבי. בתור נביאה היא זו שציוותה על יעקב לעשות את המעשה. יש פה גם שאלה של גדליה ויבצ'נה לגבי כל החיה שנכנסו לתוך הטבע, האם זה כלל דינוזאורים? התשובה היא שזה לא כלל דינוזאורים, הדינוזאורים נעלמו מן העולם זמן רב אפילו לפני אדם הראשון על פי אנשי המדע, כך שמה ששרד בתוך הטבע מדובר בבעלי חיים כפי שאנחנו מכירים אותם היום. יש פה עוד שאלה של גדלה סרבנטי, ויומר אתה זה בני עשיו, ויומר אני, יצחק רצה לברך את עשיו, אבל רבקה בלי שיצחק ידע עשה שיעקב יקבל ברכה. מדוע רבקה רימתה את יצחק? היא רימתה את יצחק בגלל שנאמר לה בנבואה שלאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. זה נאמר לה ולא ליצחק, לכן היה אסור לה לספר ליצחק את הדבר היה צריך לבוא על ידי מרמה. וזאת משום שהמשימה של יעקב היא להתמודד עם עולם מלא בסיבוכים. אז הוא מקבל את הברכות שלו גם כן באופן מסובך. తొందర రబ్బా. డి మోహన్ రావు గారు అడిగిన ప్రశ్న, ఆత్మీయంగా జీవించడం అంటే ఏమిటి, మరణం తర్వాత జీవం గురించి తెలుసుకోగలరు. ఆత్మీయంగా జీవించటం అంటే మనం జీవిస్తున్న జీవితమే ఆత్మీయ జీవితం. అయితే మనలో అంటే ఆత్మ ఉంది, శరీరం కూడా ఉంది, కాబట్టి పూర్తి ఆత్మీయ జీవితం అనేది జీవించటం లేదు. ఎప్పుడైతే మనం ఇది ఒక కవర్లా, మన శరీరం ఒక కవర్లా చుట్టి ఉంది,
మనం జీవించే జీవితం ప్రతి విషయం కూడా ఆత్మీయ జీవితమే మనం జీవించేది. అంటే ఆత్మ నడిపింపుతోనే జరుగుతుంది. ఉట్టి శరీరం ఏమి కదలదు ఆత్మ లేకుండా. అది జీవించడం అనేది జరగదు. కాబట్టి ఆత్మీయ జీవితమే జీవిస్తున్నాం కానీ పూర్తి స్థాయిలో జీవించట్లేదు కవర్ ఉండటం వల్ల. ఎప్పుడైతే మనం ఆ కవర్ నుంచి విడుదల పొందుతామో అప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో ఆత్మీయ జీవితం జీవించటం, తర్వాత దేవుని సన్నిధిలో జీవించటం అనేది, అంటే మరణం తరువాత ఆ కవర్ను విడిచిపెట్టి మనం ఆత్మీయ జీవితం పూర్తి స్థాయిలో స్వచ్ఛమైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు హషేంతో మనం కలిసి జీవించడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత. కాబట్టి చనిపోయిన తర్వాత హషేంతో ఏకమవటం అనేది ఈ నిరంతరం నిత్యం ఆనందించడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రశ్న దశరాజు గారు రాయుడు అడిగిన ప్రశ్న, ఇస్సాకు గారు యాకోబు గారికి ఇచ్చిన దీవెన విషయంలో మామూలుగా మానవతా దృష్టిలో ఆలోచిస్తే రెబ్కా గారు యాకోబు గారు కలిసి చేసినది కరెక్ట్ గా లేదని అనిపిస్తుంది. కలిసి చేసినది కరెక్ట్గా లేదని అనిపిస్తుంది. వీరు సొంతగా ఆలోచన చేశారా లేకపోతే దైవ కార్యమా? దయచేసి చెప్పగలరు. ఖచ్చితంగా ఇది దైవ కార్యమే. కాబట్టి ఆమెకు దేవుణ్ణి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు చెప్పటం కూడా జరిగింది. ఈ చిన్నవాడు పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడు అవుతాడని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది దైవ కార్యమే అది. కాబట్టి కాకపోతే రిబ్కా గారు ఇస్సాకు గారికి చెప్పకూడదు కాబట్టి చెప్పలేదు. అందుకనే ఆన్సర్ దైవ కార్యం. తరువాత గద్దల వివేచన గారు అడిగిన ప్రశ్న, ఆదికాండం 7:14 నోహు గారి ఓడలో ఉన్న జంతువుల్లో డైనోసార్స్ కూడా ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఎందుకు లేవు అంటే డైనోసార్స్ అనేవి అంతరించిపోయాయి. అవి నోహు గారి ఓడలోకి రాలేదు, అంతకు ముందే అంతరించిపోయాయి కాబట్టి రాలేదు. ఇక సైన్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అవి ఎప్పుడో అంతరించిపోయాయి, ఈ నోహు ఓడలో రాలేదు. గద్దల శ్రావంతి గారు అడిగే ప్రశ్నకి రబి ఊరి షేర్కి గారు ఆదికాండం 27:24 ఇస్సాకు గారు ఏశావు గారిని దీవించాలని అనుకున్నారు కానీ రెబ్కా గారు ఇస్సాకు గారికి తెలియజేయలేదు. అంటే ఎందుకు ఆ దీవెన యాకోబు గారికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది, రెబ్కా గారు ఇస్సాకు గారిని ఎందుకు మోసం చేయటం కారణం ఏమిటి అంటే ఇందాక చెప్పిన విషయమే. రెబ్కా గారు ప్రవక్త్రిగా మనం గుర్తిస్తాం యూదీ దృక్పథంలో. ఎందుకంటే ఆమె ఒక మాట వింది, నా మాట విను అని చెప్పటం ఒక ప్రత్యేకమైన పదాలు షమా లెకొలి అని ఉపయోగించడం జరిగింది. ఆ పదాలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది దేవుడి నుంచి వచ్చిన స్వరం ఆమెకి వినపడటం వల్ల ఆ కార్యం చేసింది. కాబట్టి దేవుని ప్రకారం అది జరిగింది, మోసపరచడం ఏమి లేదు. కాకపోతే చెప్పకూడదు కాబట్టి ఇస్సాకు గారికి చెప్పలేదు. కానీ యాకోబు గారితో ఆ కార్యక్రమాన్ని, దేవుని కార్యక్రమాన్ని జరిగించడమే జరిగింది అనేది רבי גר האנסר. בבקשה. תודה רבה. יש כאן כמה שאלות של ראיודו ג'אן. לפי היהדות, אם יש תחיית המתים, לאחר שקם לתחייה, כיצד נשפטים? התשובה היא שאין לנו דרך לדעת כיצד לחוות את החיים של אחרי תחיית המתים. כי אנחנו לא יודעים מה זה חיים בלי מוות. אנחנו יודעים מה זה חיים שהם הפך המוות. אז איך לחוות את המשפט שנעשה אחרי תחיית המתים, אין לנו מושג. זה בערך דומה לשאלה, מה הם המושגים שיש לעובר על החיים שאחרי הלידה. העובר אולי מבין שהחיים אחרי הלידה יותר עשירים, יותר מאירים, יותר טובים. אבל הוא לא יכול לדעת מה המשמעות של החיים שאחרי הלידה, כך גם לנו קשה לתת ציור מדויק של מהו המשפט אחרי תחיית המתים. כמו כן גם, יש פה שאלה נוספת באותו כיוון, מאז בריאת העולם ועד עכשיו, מאדם הראשון עד עכשיו, כל המתים, האם הם נשפטים? האם יש משפט? בוודאי. הרי האדם, אחרי שהוא חוזר לעולם העליון, אז הוא רואה את ההבדל בין מה שהיה ראוי שיעשה לבין מה שהוא עשה. ואז הוא יכול לדעת האם הוא עשה את מה שמוטל עליו, את מה שציפו ממנו, או שמה החסיר מזה. וזה עצמו
המשפט שלו. זה חלק מן המשפט, המשפט האחרון הוא כאמור אחרי תחיית המתים. בבקשה. తొందర తర్వాత ప్రశ్న రాయుడు జాన్ గారు అడిగిన ప్రశ్న ద్వితీయ దృక్పథంలో మనిషి మరణించిన తరువాత అతను ఆమె పునరుత్థానం తిరిగి లేపబడినట్లయితే వారికి తీర్పు ఏ విధంగా తీర్చబడుతుంది అంటే రబ్బీ షరీఫ్ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏమిటంటే మనకి తెలియదు తర్వాత మృతులు తిరిగి లేపబడిన తర్వాత ఏ విధంగా తీర్పు జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలియదు. అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనకు తెలియదు అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒక పిండం గర్భంలో ఉన్నప్పుడు బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఏ జీవితం ఉంటది అనేది ఎలా అయితే ఆ పిండానికి అర్థం కాదో ఏ విధంగా అర్థం కాదో అది అర్థం చేసుకోలేదు తర్వాత ఏముంటది అనేది ఆ విధంగా తర్వాత జరిగే కార్యక్రమం అంటే పునరుద్ధానం తర్వాత జరిగే తీర్పు ఏమిటనేది అసలు మనకి ఐడియా లేని విషయం. అది మనకి ఇప్పుడు అర్థం కాని విషయం. పిండంకి ఎట్లయితే ఎంత మాట్లాడినా చిచ్చి అన్న అదన్నా ఇదన్నా పాపం మనం ఏది ప్రయత్నం చేసినా కూడా అర్థం కాని విషయం కాబట్టి ఆ విధంగా మనకి అర్థం కాదు. అంతేకాకుండా మనకు తెలియదు కూడా ఏమిటి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం దాన్ని కష్టం మనం అర్థం చేసుకోవటం. రెండో ప్రశ్న ఇప్పటి వరకు భూమి మీద పుట్టినప్పటి నుండి ఈ రోజు వరకు ఆదాము నుండి ప్రస్తుతం ఉన్న జనాంగం చనిపోయిన వారికి తీర్పు తీర్చబడుతుందా ఇంకా లేదా అంటే ఖచ్చితంగా తీర్పు తీర్చబడుతుంది. అదే యూదీ దృక్పథం. దానిలో ప్రతి వారు అప్పటి నుంచి చేసిన ప్రతి క్రియ ఏమిటి అనేది అతను చేయవలసిన ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఏం చెయ్యాలి అనేది అతనికి ముందు కూర్చోబెట్టి చూపిస్తూ నువ్వు చేయాల్సింది ఇది నువ్వు చేసింది ఇది అని చూపించినప్పుడు అతను అర్థం చేసుకుంటాడు. అదే తీర్పు తీర్చడం అంటే దానికి శిక్ష తప్పకుండా ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా ఉంటుంది. అది యూదీ దృక్పథం. వివకాశాలు. שלום, דניאל שואל 3 שאלות. בסדר עולה. השאלה הראשונה, איפה ראינו שיעקב התפלל? הרי לכאורה הוא רק חלם. אבל בתנ"ך בעברית כתוב, לפני שיעקב נרדם, אז כתוב ויפגע במקום. המילה ויפגע בעברית יש לה 2 משמעויות. זה משמעות של להיפגש, הוא פגש את המקום, אבל יש גם משמעות נוספת, ויפגע במובן של לבקש. למשל, בספר ירמיהו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנביא לא להתפלל בעד העם, אומר אל תפגע בי, כלומר אל תתפלל. אז כך שיש לנו גם אמירה מפורשת שיעקב התפלל. תפילת ערבית. לגבי השאלה השנייה, אם בן נוח יכול לאכול נבלה, האם הוא לא עובר איסור אכילת דם שלא יצא מהנבלה? התשובה היא לא, הוא לא עובר שום עבירה, הדם הזה מותר באכילה. לפי בראשית, כ"ז ג' יצחק ביקש מעשיו לצוד ציד, ציד הרי נחשב לא כשר, איך אפשר להבין? 2 תשובות בדבר. לצוד, אפשר להבין שהכוונה לתפוס ברשת, וזה בוודאי מותר. אחרי שהוא תופס את החיה ברשת, הוא גם יכול לשחוט אותה. אבל התשובה היותר פשוטה היא, שמכיוון שעוד לא ניתנה התורה כולה לבני ישראל בזמן האבות קיימו מתוכה מה שהיה נראה להם נדרש להתקדמותם הרוחנית, ולא את כל חלקי התורה. עכשיו יש פה שאלה רצינית מאוד, יהודים ובני נוח מחכים למשיח מבית דוד, אבל היום מי מולך ואיזה שבט יושב על כיסא בית דוד? אז הנביא ישעיהו אומר שמלכות בית דוד נקראת סוכת דוד הנופלת. מסביר המהר"ל מפראג, כשבית נופל ובונים בית חדש, זה בית אחר. אבל כשסוכה נופלת ובונים אותה בחזרה, זה אותה סוכה. כי סוכה קיימת על מנת שנפרק אותה ונבנה אותה. כך שאם במהלך ההיסטוריה ישנם זמנים שבהן אין מלך מבית דוד, אין בזה כל בעיה. מדובר שבמלכות הנצחית תמיד בסוף יהיה מלך מבית דוד, גם אם באמצע יש תאונות, ואין לנו תמיד מלך מבית דוד. בבקשה. תודה רבה.
తర్వాత ప్రశ్న కె దానియాల్ గారు అడిగిన ప్రశ్న. మొదటి ప్రశ్న, అబ్రహాం గారు, ఇస్సాక్ గారు మనం ప్రార్థన చేసినట్టుగా చూస్తాం కానీ యాకోబు గారు ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనకు కనపడదు. సంఖ్య 28:3-4లో చూసినట్లయితే అక్కడ కలగన్నట్లుగా మాత్రం మనకు కనపడుతుంది. సంఖ్య కాదు, ఇది ఆదికాండం. సంఖ్య అని రాసినట్టు. ఓకే, ఆదికాండంలో యాకోబు గారు ఆ ప్రదేశానికి వచ్చి, అంటే కలగనక ముందు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక పదం వాడటం జరిగింది, వైఫ్గాబ మక్కువం అనే పదం. హీబ్రూలో దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒక అర్థమేమో కలవటం అనేది, రెండో అర్థమేమో వేడుకోవటం అనేది కూడా దీనికి అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి యాకోబు గారు కూడా ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనం, ఇంకా ఇర్మియాలో చెప్పబడినట్లుగా కూడా వైఫ్గా అనే పదానికి ప్రార్థన చేసినట్లుగా కూడా పెద్దలు మనకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే వేడుకోవటం అనే అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి యాకోబు గారు కూడా ప్రార్థన చేయటం అనేది స్థాపించడం జరిగింది. రెండో ప్రశ్నకి, చనిపోయిన దాని మాంసం పరదేశికి ఇయ్యవచ్చు, అని అన్యునికి అమ్మవచ్చు, మరి ఆ పక్షి జంతువు జంతువు దేహంలో రక్తం క్లోట్ అవుతుంది కదా, మరి నోహీయులకి రక్తంతో మాంసం. ఓకే, దానియల్ గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, చనిపోయిన దాన్ని తినకూడదని చెప్పడం జరిగింది యూదులకి, పరదేశికి ఇవ్వవచ్చు అనేది, అన్యునికి అమ్మవచ్చు అనేది చెప్పడం జరిగింది. మరి అయితే నోహీయులు ఇప్పుడు చనిపోయిన దాన్ని తినటం వల్ల రక్తం దానిలో ఉండిపోద్ది కదా, మరి రక్తం చిందించాలి కదా, రక్తం చిందించకపోతే అది రక్తం లోపలే ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఏమైనా ఒక అతిక్రమణ జరుగుతుందా అనే ప్రశ్నకి అది ఏమి జరగట్లేదు, ఏమి పర్వాలేదు. నోహీయులకి అది ఓకే. కాబట్టి అది యూదులకి చెప్పబడింది, చచ్చిపోయిన దాన్ని మీరు తినకూడదు, పరదేశికి మీరు అమ్మవచ్చును అనేది యూదులకి చెప్పబడిన విషయమే, కానీ నోహీయులకి అది దాని వల్ల ప్రాబ్లం ఏమి లేదు. తర్వాత ఆదికాండం 21:3 ప్రకారం, 21-27 అనుకుంటా, 7 అనుకుంటా, ఇస్సాక్ గారు ఏశావు గారిని మాంసాన్ని వేటాడి తీసుకొని రమ్మని అని అడగటం జరిగింది. అది చేల్చబడింది అవుతుంది కదా. అంటే లచ్చూద్ అనే పదానికి, హీబ్రూలో రాయబడిన పదానికి, లచ్చూద్ అనే పదానికి 2 విధాలైన అర్థాలు ఉన్నాయి. అంటే చేల్చబడింది అని తెలుగులో రాశారేమో కానీ అక్కడ పట్టుకొని దాన్ని తీసుకురావటం అనేది అర్థం. అంటే ఒక వల వేసి పట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా దాన్ని పట్టుకొని తీసుకురావచ్చు. కాబట్టి అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. కానీ ఇంకొక ఆన్సర్ ఏంటంటే దీనికి, అబ్రహాం, ఇస్సాక్, యాకోబు గారు తోరా ఇవ్వబడక ముందు జీవించిన వారు కాబట్టి తోరాలో వారికి ఈ అనుకున్న విషయాలను మాత్రమే వారికి అనిపించిన విషయాలని, అంటే వారికి ఇంకా అన్ని పూర్తి స్థాయిలో మోషే గారికి ఇవ్వబడిన వివరాలన్నిటితో వారికి తెలియదు. కాబట్టి జనరల్గా ఇలాంటి విషయాలు ఉంటాయనేది తెలుసు. కాబట్టి వారికి ఇష్టమైన రీతిలో వారు చేయటం జరిగింది అంతకుముందు. కాబట్టి అప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు ఒకవేళ. కాబట్టి వారు దానికి తగిన విధానంలో, అర్థం చేసుకున్న విధానంలో వారు చేయటం జరిగింది. తర్వాత ముఖ్యమైన ప్రశ్న, ఇర్మియా 33:19-21 మూడో ప్రశ్న, హషేము ఆజ్ఞ ఇచ్చినదేమనగా. నేను ప్రశ్న అంతా చదవట్లేదు, చాలా నిబంధన ఇదంతా ఉంది. అయితే నోహీయులు, యూదులు అందరూ దావీదు వంశం నుంచి మెస్సియా రావాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్తున్నారు? ఇప్పుడు దావీదు వంశం నుంచి ఎవరైనా వచ్చి వెళ్తున్నారా లేదా అనే, ఏ గోత్రికులు పరిపాలన చేస్తున్నారు ఈ నేటి ప్రపంచంలో, ఎవరు సింహాసనం పైన ఉన్నారు ఇప్పుడు అని అడిగిన ప్రశ్నకి రబి షేర్కి గారు ఇచ్చిన జవాబు ఏంటంటే, అవును, అందరూ మెస్సియా గారు రావాలని, దావీదు వంశం నుంచి రావాలని చూస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు దావీదు వంశంలో వెళ్తున్నారా అంటే లేదు. అయినప్పటికీ సుక్కా పండగ మనం చూసినట్లయితే పడిపోయి దావీదు గుడారం లేవనెత్తును అనేది వచనం ఉంది, మీరు చూసే ఉంటారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఆయన గుడారం లేపబట్టడం, లేకపోతే పడిపోయిన దాన్ని లేపబట్టడం, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటే, అంటే సింపుల్ గా చెప్తే, అప్పుడే అది లేవనెత్తడం కానీ, పడిపోవటం కానీ, ఆ తర్వాత పడిపోవటం కానీ, అట్లా కొన్ని పరిస్థితులు ఉంటాయి. అంటే ప్రతిసారి ప్రతిరోజు వెళ్తూ ఉండవలసిన అవసరత ఏమీ లేదు. ఒకసారి వెళ్ళొచ్చు, ఒకసారి పడిపోవచ్చు, ఒకసారి మళ్ళీ లేగవచ్చు, అది మామూలు విషయమే. కాబట్టి
మషియాకు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళటం అనేది జరుగుద్ది దావీదు వంశంలో నుంచి. కాబట్టి ఏమి అది కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్రతిరోజు వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అది పడిపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ లెగుస్తుంటుంది, మళ్ళీ దావీదు వంశంలో నుంచి ఇంకోళ్ళు వస్తారు, అట్లా ఏలుతూ ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి రబ్బీ షేర్కి గారికి ఇచ్చిన ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆయన జవాబులు మొత్తం చెప్పడం జరిగింది. అంటే ముగ్గురికి పంచడం జరిగింది. మిగతా రబ్బీలు ఆ ప్రశ్నలకి జవాబులు ఇవ్వలేదు, కానీ ఖచ్చితంగా తర్వాత కానీ క్లాస్ పెట్టి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. బెవకషా రాబ్ צריך פשוט לעשות unmute כי היה סגור. עכשיו בסדר? בסדר, כן. בסדר. כן. קיבלנו עוד שאלות הבוקר. יש כמה שאלות ששואל ג'י אששג'יוטי. זה כבר... כבר ענו על כל השאלות האלה? לא כל השאלות, לא הצליחו חוץ מאחד או שתיים, לפי דעתי. כן. אז לעבור לשלוש? לרג'ו? כן, בבקשה. כן. בסדר. גם מסתכל. טוב, אז הגיעו היום שאלות נוספות, ואני מתייחס כאן לשאלות של רג'ו. מי שהופך להיות נזיר, איך הוא יעשה שבת? כי הוא לא אמור לאכול כל מה שקשור לגפן. טוב, אין שום בעיה, הרי כשעושים קידוש על היין או הבדלה על היין, מספיק שאדם אחד יעשה וישתה, והשני עונה אמן ויוצא ידי חובתו. השאלה השנייה, כמה שמתפללים אבינו שבשמיים לא שומע, אז איך נוכל שהוא ישמע או נפגוש אותו? אין שום תפילה בעולם שאין לה תוצאה. לפעמים התוצאה היא שאנחנו מקבלים את מה שאנחנו ביקשנו, אבל בכל מקרה התפילה עשתה אצלנו שינוי בתוך האישיות, ולכן גם אם לא קיבלנו את מה שרצינו, עברנו זיכוך וקיבלנו זכות. שאלה השלישית, האם הנחש הוא חיה, איך הוא דיבר, איך נדע דרך נחש בבני אדם? התשובה היא פשוטה מאוד. הנחש שמתואר במעשה בראשית, זה האדם עצמו. הרי הוא מתואר בתור החיה החכמה ביותר, ערום מכל החיה, זה החיה החכמה ביותר, זה האדם. בעצם הדיאלוג שם בין האדם, בין הנחש לבין האישה, הוא דיאלוג בין השכל הטבעי לבין הרגש. השכל הטבעי הוא הנקרא נחש, כשאדם הולך רק אחרי השכל הטבעי, הוא נופל לחטא. הוא זקוק גם לשכל אלוהי שמיוצג שם על ידי הדמות הנקראת איש. בכבוד. תודה רבה. రబ్బీ గారు మిగతా ప్రశ్నలకు కూడా జవాబులు అంటే ఇతరులకు మిగిలిన రబ్బీలకి అంటే పంపించిన ప్రశ్నలకు కూడా జవాబులు చెప్తున్నారు టైం ఉంది కాబట్టి. పిబి రాజు గారు అడిగిన ప్రశ్న, నాజీరు చేయబడిన వారు ద్రాక్షావళికి సంబంధించినది తినకూడదు, వారు షబ్బాత్ ఎలా పాటిస్తారంటే ప్రాబ్లం ఏముంది అంటే కిద్దూషు ద్రాక్ష రసంతోనే చేయాల్సిన అవసరత ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి మళ్ళీ ప్రతి వ్యక్తి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఒక సమాజం మొత్తానికి ఒక వ్యక్తి చేయొచ్చు కాబట్టి నాజీరు చేసే అతను తినకుండా ఉండొచ్చు, అది పెద్ద సమస్యమే కాదు. కాబట్టి కిద్దూష్ ఒకళ్ళు చేసినా 100 మంది 1000 మందికి కూడా అది వర్తిస్తుంది కాబట్టి వారందరినీ అతనే తినాల్సిన పని ఏం లేదు నాజీరుగా ఉన్న వ్యక్తి. తర్వాత తండ్రిని ఎంత ప్రార్థించినా జవాబు రానప్పుడు తండ్రిని ఎలా ప్రసన్నం చేసుకోవాలి అంటే రబ్బీ గారు ఎక్సలెంట్ జవాబు చెప్పడం జరిగింది. మనం ప్రార్థించడం అనేది మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాము, మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రతిసారి మన ప్రార్థన అనేది మనలో మార్పుని కలుగు చేస్తుంది. మనకు ఒకవేళ తెలియపోయినా మనం ఆశించిన దాన్ని మనం పొందకపోయినా, అంటే ఉదాహరణకి ఎలా అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏదన్నా ఒక ఆపరేషన్ లాంటివి చేసినప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏదో అది చేస్తారు, అంతేగాని నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది పెట్టండి నాకు అని మనం అడిగితే ఆపరేషన్ చేయటం అవన్నీ కాదు. కానీ అక్కడ ఏమి జరగాలో అది జరుగుతుంది. మనలో ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. మనకు ఒకవేళ మన ప్రశ్నకి లేకపోతే మనం అడిగే వేడుకున్న విషయాలకి జవాబు రాలేదు అని మనం అనుకోవచ్చు, కానీ మనలో జరగవలసింది ఏమిటో అది మాత్రం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రార్థన చెయ్యాలి, అది మార్పు కలిగిస్తుంది. మనకు అవసరమైన విషయాలు మాత్రం హషేమ్ గారు మనకు దయచేయటం అనేది జరుగుతుంది. మూడో విషయం,
మూడో ప్రశ్న, సర్పం జంతువా, ఎలా మాట్లాడింది, మనుషుల్లో దాని మార్గం ఎలా గుర్తించాలి? ఆదికాండం 3:2 ప్రకారం అడిగిన విషయానికి సర్పం అంటే ఎవరో జంతువు లేకపోతే సర్పం ఇవన్నీ కాదు, కానీ అది ఆ సర్పం ఏమిటంటే మనమే, ప్రతి మనిషి కూడా సర్పంగా మనం చూస్తాము. అంటే మనిషిలో ఉన్న కుయుక్తులు వీటన్నిటిని సర్పంగా మనం చూస్తాం. దాన్ని ఏతురాలని కూడా పిలుస్తాము. 3 విషయాలు తెలియజేశారు ఈ విషయంలో. మనిషిలో ఉన్న ఒకటి జ్ఞానం, మామూలు తెలివితేటలు, యుక్తి గల తెలివితేటలు. మన తెలుగులో మనం దాన్ని ఏదేంటి అధిక తెలివితేటలు అంటాం. మన తెలివితేటలు, మన లాజిక్ ప్రకారం ఆధారపడి ఉన్న, మన మేధాశక్తి మీద ఆధారపడి ఉన్న తెలివితేటలు ఒకటి ఉంటే, దైవిక జ్ఞానం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది మనం పొందినప్పుడు దాని మీద ఆధారపడి మనం నడవగలిగితే, అప్పుడు అంటే మన సొంత తెలివితేటల మీద ఆధారపడకుండా, అభిప్రాయాల మీద ఆధారపడకుండా, మనకి ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది. మన మనస్సు లేకపోతే మనం హావభావాలు తెలియజేసే మన ఫీలింగ్స్ లాంటివి ఉంటాయి. వాటిని కూడా ఈ 3 విషయాలు ఉన్నప్పుడు మనం ముఖ్యంగా దేని మీద ఆధారపడాలి అంటే దైవిక జ్ఞానం, ఆ తెలివి మీద ఆధారపడాలి. కానీ మన సొంత తెలివితేటల మీద ఆధారపడటం కానీ, లేకపోతే మన మనసు ఏం చెప్తుందో, అది నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది అలా అనిపిస్తుంది అని దాన్ని చేయటం వల్ల మనం తప్పు మార్గం పట్టే విధానం ఉంది. దాన్నే కుయుక్తి అని, దాన్నే సర్పం అని మనం భావిస్తాం. అది 3 ప్రశ్న జవాబు. బెబకేశారు. כן, יש לנו כאן שאלה של בנגרוס ריניבה סראו, כאשר רואים בתורה מגלים הרבה פעמים שהשם כועס ובני ישראל מתחננים, למשל אברהם ומשה וכו'. אבל יונה הנביא כועס על השם. האם יש טעות בתרגום או שבאמת יונה הנביא כועס? מה היהדות אומרת? הביטוי חרה אפו בתנ"ך, המשמעות המדויקת, הכוונה שהוא הצטער, היה לו צער רב שהשם עשה לא כפי שהוא מבין שצריך להחריב את נינווה. אבל לא שהוא כועס על השם, יש לו כעס על המצב. לגבי השאלה על הבנות במערה, מכיוון שלא הצלחתי להבין את השאלה, אני לא אענה עליה, רג'וק קומר שואל, לפי היהדות מה זה רשע? רשע זה מי שעושה את הרע ולא עושה את הטוב. עכשיו, השאלה היא מה מוגדר כרע ומה מוגדר כטוב, כל אחד לפי יכולת ההבנה שלו. למשל, ילד קטן מבין רע וטוב לפי מדרגה מסוימת, הוא לא מבין רע וטוב בדברים אחרים, ולכן כל אחד ואחד נשפט לפי היכולת שלו להבין מה זה רע ומה זה טוב. למה סופרים בריאת העולם מאלף תשרי ולא מכ"ה באלול? האם יש עוד סימן לראש השנה חוץ מראש חודש? נא להסביר. מתי התחיל יום כיפור מאדם וממשה? טוב, אנחנו סופרים את בריאת העולם מאלף בתשרי, בגלל שמה שבשבילנו הוא התחלת העולם זה האדם. לפני כן זה שייך לתחום שהוא מחוץ לתודעה האנושית, ומבחינתנו הוא לפני העולם. כמו שההיריון הוא לא, אנחנו לא סופרים את יום ההולדת של האדם, אלא מהשעה שהוא נולד ולא מהזמן של ההיריון. יום כיפור התחיל ממשה. בכבוד. తొందర బంగారు శ్రీనివాసరావు గారు అడిగిన ప్రశ్నకి, అంటే ఆయన ప్రశ్న చాలా రాసి ఉంది, కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ క్లియర్ గా లేవు, అయినప్పటికీ ఒక విషయాన్ని మాత్రం తెలియజేస్తున్నారు. అంటే హషేమ గారు కోపపడటం, మోషే గారు, అబ్రహాం గారు వీరు అడగటం, వేడుకోవటం చేస్తుంది. అయితే యోనా గారు దేవునిపై కోపగించటం అని తర్జుమా చేయబడింది అని చూసాము. హీబ్రూ బైబిల్లో ఉందా అంటే అది వేరే పదం ఉందా అంటే ఆయన కోపగించుకోవటం కాదు, కానీ ఆ పదానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి కాబట్టి యోనా గారు కోపగించుకోవటం అనే ఉద్దేశం అయితే లేదు. తెలుగు బైబిల్ అలా అనిపించినా కూడా హీబ్రూలో అది ఆ విధానంలో లేదు. సింపుల్ గా ఆన్సర్ చెప్పాలంటే. తర్వాత కె రాజు కుమార్ గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, యూది దృక్పథం ప్రకారం దుష్టత్వం అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్నకి, దుష్టత్వం అంటే ఏమిటి అంటే ఒక విషయాన్ని, చేయవలసిన విషయాన్ని, ఒక సరైన విషయాన్ని, దేవుని సంకల్పం ప్రకారం చేయవలసిన విషయాన్ని కాకుండా వేరే విషయాలను చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని దుష్టత్వంగా భావిస్తాం. అంటే ఆ అర్థం ఏంటంటే మనం చేసే ప్రతి అతిక్రమణ దుష్టత్వంగా భావిస్తాం. ప్రతి అతిక్రమణ అది మనకి తెలుసా తెలియదా అనే విషయాల మీద ఆధారపడినప్పుడు, నీకు ఎంతవరకు తెలుసో నీవు
ఇది సరైనది కాదు అనేది నువ్వు ఏమి చెప్పగలవో దాన్ని బట్టి నీ జ్ఞానాన్ని బట్టి తీర్పు తీర్చడం అనేది కూడా తర్వాత దానికి సరైన విధానంలో న్యాయంగా ఏమైతే నీకు తెలుసో దాన్ని ఏ విధంగా భావించావు అని ప్రతిదీ లెక్కలోకి తీసుకొని శిక్షించడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి దుష్టత్వం అనేది దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఆయన కార్యాలు చేయకుండా ఉండటమే దుష్టత్వంగా భావిస్తాము. తర్వాత రోషషన ఎందుకండి తిష్రే నుంచి మొదలు పెట్టారు, ఏలూరు 25 నుంచే కదా మొదలు పెట్టాల్సింది అనే ప్రశ్నకి అది అంతా చదవట్లేదు నేను, జస్ట్ సింపుల్ గా 25 నుంచి మొదలుపెట్టి లెక్క పెట్టవచ్చు కదా. రోషషన అనేది తిష్రే 1 నుంచి ఎందుకు మొదలు పెట్టారు అంటే, ఇప్పుడు ఎట్లాగైతే మనం రోషషన అనేది మనకి అర్థమయ్యే పరిస్థితిలో ఎప్పుడైతే ఫలానా రోజు నుంచి అని బిగిన్ అయిందో అక్కడి నుంచి మనం మొదలు పెడుతున్నాము. కానీ ఇంతకు ముందుది మన జ్ఞానానికి సంబంధించిన, అంటే మనం అర్థం చేసుకునే పరిస్థితులు లేని విషయం కాబట్టి అది దీనికి మించి ఉన్న విషయం కాబట్టి మనం దాన్ని అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాం, లెక్కించడం అనేది మొదలు పెట్టాం. అంటే ఉదాహరణగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒక చిన్న పిల్లవాడు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు పుట్టినరోజు తారీఖుని ఎప్పుడైతే పుట్టాడో అప్పుడే మనం పుట్టినరోజు చేసుకుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే గర్భంలో ఉన్న పిండం ఎప్పుడైతే మొదలైందో అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాం. అట్లాగే రోషాషన కూడా తిష్రే నుంచి మొదలు పెడతాం. అంటే పుట్టినరోజు ఎప్పుడైతే జరిగిందో అప్పుడు మనకు అర్థమయ్యేది ఎప్పుడంటే అతను బయటకు వచ్చినప్పుడు, ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడే మనం రోషాషనాన్ని లేకపోతే పిల్లవాడిని పుట్టినరోజు అని ఆ రోజు పుట్టినరోజు చేసుకుంటాం. కానీ అంతకుముందు విషయాన్ని మనం లెక్కించము అనేది చెప్తున్నారు. తర్వాత ప్రశ్నకి యోమ్ కిపూర్ అనేది మోషే గారి నుంచి ఆరంభమైందా లేకపోతే ఆదాం గారి నుంచా అంటే మోషే గారి నుంచే, అది జవాబు. בבקשה. טוב, לגבי השאלה של רמה נוהן ראו, שמצד אחד כתוב בתורה שימי האדם יהיו 120 שנה, אבל בתהילים כתוב ימי שנותנו בהם 70 או 80, זה ההבדל בתקופה שעד המבול נשארו 120 שנה לבני אדם, מאותה שעה שנגזרה הגזרה, ומה שכתוב בספר תהילים זה חיי האדם אחרי המבול. לגבי יוב, מדוע יוב התנסה בכל הניסיונות הקשים שמתוארים בספר יוב, התשובה היא בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה לדבר איתו, ובמצב של החיים של יוב, אמנם הוא הקריב קורבנות, אבל לא היה לו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אפשר לומר שהייסורים פתחו פתח לדיאלוג. בלי חתונה הצעירים מביאים ילדים לעולם, אז איך זה יכול להיות? למה השם נותן להם ילדים? התשובה היא, בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב את החיים, ולכן בכל צינור אפשרי הוא מביא חיים לעולם, גם כשהדבר נעשה בצורה הלא מושלמת. בכבוד. తొదా రబా. అనపర్తి రామ్మోహన్ రావు గారు అడిగిన ప్రశ్నలకి జవాబులుగా ఒకటో ప్రశ్న, ఆదికాండం సింపుల్ గా చెప్తారు ఈ మొత్తం చదవటం కన్నా. ఎందుకు నోహ్ గారి ఈ కాలంలో 120 సంవత్సరాలే ఉంది, తర్వాత కీర్తనలో 80-70 సంవత్సరాలు, అదే అధిక బలం ఉన్న ఎడల 80 సంవత్సరాలని చెప్పడం జరిగింది అంటే, దానికి జవాబుగా రబ్బీ గారు జలప్రళయం ముందు 120 సంవత్సరాలు, జలప్రళయం తరువాత 70-80 సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తాము. కాబట్టి అది చాలా సింపుల్ ఆన్సర్. అప్పటి నుంచి అప్పుడు 120, ఇప్పుడు జలప్రళయం తరువాత 70-80 అనేది చెప్పడం జరిగింది. యోబు రెండో ప్రశ్నకి యోబు గారి గురించి అడగటం జరిగింది. ఆయన చాలా భయభక్తులు కలిగి చాలా అన్ని చెడు అంతటిని విసర్జించి చాలా నీతిమంతుడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా కష్టాలు రావటం ఎందుకు జరిగింది, ఇది పరీక్ష శోధన ఏంటి అని అడిగినప్పుడు దానికి జవాబుగా రబ్బీ గారు హషేము కష్టాలన్నిటిని ఎందుకు అతనికి కల్పించారు అంటే, అతనితో మాట్లాడటం కొరకు, అంటే అతను గుర్తించాలి. ఎందుకంటే అతను చాలా బలులు అర్పించడం, చాలా విషయాలు ఆయన సరైన విషయం చేస్తున్నారు, కానీ కనెక్షన్ లేకపోవటం అనేది జరిగింది. కనెక్షన్ లేకపోవటం వల్ల దేవునితో సంబంధం పెట్టుకోవటానికి అతను కాకుండా అది చేయాలా చేస్తాను, చేయాలా చేస్తాను, సరిగ్గా నడుచుకోవాలా అన్నట్టుగానే ఉన్నాడు, కానీ దేవునితో సంబంధం పెట్టుకోవటం అనేది జరగలేదు. కాబట్టి ఆయనతో మాట్లాడాలి, అతనితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలని ఆశించటం వల్ల ఆయనకి అన్ని కష్టాలు, అంటే ఇది చేస్తే ఒకవేళ వస్తాడేమో నా దగ్గరికి, ఇలా అంటే వస్తాడేమో అని అతనికి అన్ని కష్టాన్ని తెప్పించడం జరిగింది మాట్లాడటం కొరకు అనేది రెండో ఆన్సర్, ప్రశ్నకి ఆన్సర్. అయితే మూడో ప్రశ్నకి వివాహం కాకుండానే యవనస్తులు
పిల్లల్ని కంటం అనేది జరుగుతుంది. యూదే దృక్పథంలో ముగ్గురు హషేము గారు కూడా పార్ట్నర్ గా ఉంటాడని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్న పెళ్లి కాకపోయినా పిల్లల్ని కంటం అనేది చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎందుకు గర్భఫలం ఇస్తున్నారు అని అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబుగా, ఎందుకంటే హషేము గారు జీవాన్ని ప్రేమిస్తారు, ఒక జీవం అనేది ప్రేమిస్తారు కాబట్టి ఆ జీవం అనేది ఈ లోకంలో ఉండాలి అనే దానికి ఆయన తోడ్పడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు. בבקשה. כן, רטנה ג'ירי שואל, אני חושב שאני מעשר את השבטים, אין לי מושג בסיסי איך להתפלל, איך לעבוד את השם, מה אתם מציעים, מה הדרך שאתם אמורים ללכת בה. אני ממליץ לך שתתחיל ללמוד את כל החומר שנמצא בסידור ברית עולם ששלחנו, וגם את השולחן ערוך ברית שלום. לגבי השאלה השנייה, מנהיג הקהילה אין לו מושג מה צריך לעשות בבית הכנסת וכו' וכו', אני חושב ששאלות כאלה צריך לברר באופן ישיר עם הצוות של ברית עולם שעומד בקשר איתכם עם יהושע וכל הנלווים אליו. בכבוד. תודה רבה. రత్నగిరి గారు అడిగిన కొత్తపాటి రత్నగిరి గారు అడిగిన ప్రశ్నలు 2 ప్రశ్నలు. మొదటి ప్రశ్న, నేను చెదిరిన ఇశ్రాయేలీనిగా విశ్వసిస్తూ దేవుని ఆరాధించే స్తుతించే విషయంలో ప్రాథమిక అవగాహన కూడా నాకు లేకుండా ఉన్నాను. సరైన విధానంలో దేవుని ఆరాధించుతూ ఆయనకి దగ్గర అవ్వాలనే బలమైన కోరికతో ఉన్నాను. దానికి మీరు సూచించే సరైన మార్గం ఏది అంటే, బెరీత్ ఓలాం సిద్దూర్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని చదివి దాని ప్రకారం చేయటం అనేది జరగాలి. అది ఒకటి నేను సూచించే మార్గం. రెండోది, బెరీత్ ఓలాం అనే షుల్ఖాన్ ఆరూఖ్ని మీరు బాగా చదివి అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారం నడవాలి. అది మీరు చేయాల్సింది అవగాహన తెచ్చుకోవాలంటే. రెండవ ప్రశ్న, సమాజాన్ని నడిపించే నాయకుడు సమాజ మందిరంలో జరిగించవలసిన కొన్ని పనుల విషయంలో దేవుని ఆరాధించే విషయంలో కనీస అవగాహన కూడా లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు, ఆజ్ఞలు కూడా అతిక్రమిస్తున్నప్పుడు, అది మనం గ్రహించినప్పుడు కొన్ని విషయాలు ఆ సమాజ మందిరానికి దేవుని ఆరాధించు విషయం ఒకవేళ నేను కొనసాగించవచ్చా లేదా అనే ప్రశ్నకి ఖచ్చితంగా ఎలాంటి ప్రశ్నల్ని డైరెక్ట్ గా బ్రీత్ ఓలాం వారితో డైరెక్ట్ గా అడగటం మంచిది. ఉదాహరణకి యెహోషువ వారిని అడిగి ఆ రబ్బీల అందరితో మాట్లాడి ఏం చేయాలనేది నిర్ణయించడం అనేది వారు చేస్తారు. కాబట్టి మీరు కనెక్షన్ లో ఉండి యెహోషువ గారిని అడిగి రబ్బీలందరితో కలిసి ఏం చేయాలి ఆ నాయకుడి విషయంలో అనేది ఆలోచించి జవాబు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. בבקשה. כן, יש פה שתי שאלות של חפצי באמת. מדוע השם רוצה להתהלל על ידי קטנים או בשר ודם? מה זה נותן להשם כאשר אנחנו מתפללים? אני אומר ככה, זה כמו אמא שרוצה להכין את האוכל לצהריים, והילד לא יודע בדיוק מה לעשות, אז היא נותנת לו תפקיד לקלף את תפוחי האדמה. ואז הוא באמת עוזר לה, אבל זה שהיא מוכנה שהוא יעזור לה, זה בשבילו. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה להתהלל על ידינו, אבל זה בשביל שלנו יהיה אידיאל. לכן הקדוש ברוך הוא מסכים להזדקק לתפילות שלנו. לגבי השאלה השנייה והאחרונה בעצם, שהעולם היום מזוהם, ולמרות הטכנולוגיה העולם בהידרדרות, מה עלינו לעשות כדי שהעולם יהיה יותר טוב, כדי שיבוא משיח? צריך פשוט להפיץ בעולם שני דברים, לדעת את השם ולנהוג לפי המוסר. שני הדברים האלה הם שיעזרו לעם ישראל בסופו של דבר להפיץ את דבר השם בעולם. తోదా రబ్బా. హెప్సిబా ఎమెత్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి ఈ రబ్బీ గారి జవాబులు. ఒకటో ప్రశ్న, హషేమ్ గారు అతి తక్కువ అయిన మానవునితో గణపరచుకోవాల్సిన అవసరత ఏంటి? హషేమ్ గారిని పూజించడం వల్ల హషేమ్ గారికి వచ్చే లాభం ఏంటి అనే ప్రశ్నకి జవాబుగా రబ్బీ గారు, హషేమ్ గారికి మన ద్వారా కనపరుచుకోవాలనేది మానవులు అతి తక్కువ మానవులైన మన ద్వారా ఎందుకు గణపరుచుకోవాలని అనుకుంటున్నారంటే, ఉదాహరణగా మన చిన్న పిల్లవాడు మనకి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ పిల్లవాడికి ఒక్కోసారి పనులు చెప్తూ ఉంటాం, ఈ బంగాళదుంపని ఒలు లేకపోతే ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని చెప్తూ ఉంటాం. అదేదో అతను పెద్ద బాగా చేసి ఉపయోగపడతాడనే విషయం కాకపోయినప్పటికీ అతనికి అర్థమయ్యే విషయం అంటే నేను ఇది చేస్తున్నానని అతను ఆనందించే విధంగా ఆ పిల్లవాడికి మనం నేర్పించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ విధంగా
ఆ ప్రార్థనలు కానివ్వండి, ఆయనకి లాభం ఏమీ లేదు కానీ అది చేయటం వల్ల అతనికి ఒక విషయాన్ని తెలియజేయటం అనేది అతనికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది జీవితంలో అనే ఉద్దేశంతో మనకి ఈ ప్రార్థన చేయటం అనేది కానీ, గణపరచుకోవటం అనేది కానీ ప్రతి విషయంలో వారు మనకి అవకాశాన్ని కలిగిస్తున్నారు. రెండో ప్రశ్న, భూమి అంతా కలుషితమై ఉంది. అంటే మొత్తం చదవట్లేదు కానీ ఇంతకు ముందు ఉన్న విధానంలో ఆదాం గారి ఉన్న కాలంలో ఉన్న భూమి సారం కానీ ఈ విషయాలని కలుషితం అయిపోయి ఇప్పుడు చాలా వేరుగా ఉన్నప్పటికీ అబ్రహాం గారి కాలంలో, మోషే గారి కాలంలో టెక్నాలజీ వచ్చే తర్వాత చాలా విషయాలు వచ్చినప్పటికీ అసలు చిరుతపులి మేక కలిసి గడ్డి తినే స్థాయిలోకి మళ్ళీ మనం రాగలుగుతామా అనే ప్రశ్న అడగటం జరిగింది. הרב, רק איבדתי רק אחרון, תשובה לשאלה האחרונה שפשוט קראתי כל השאלה, אני פשוט לא הבנתי את זה. התשובה היא שצריך להוסיף בעולם דעת אלוהים ובבקשה. תודה רבה. రబీ గారు రెండో ప్రశ్నకి ఈ ప్రపంచంలో ఈ పరిస్థితిలో ఎలా మనం చిరుతపులి మేక గడ్డి తినే స్థాయిలోకి రావాలి అంటే 2 విషయాలు చేయాలని చెప్పారు. 2 విషయాలు ఏమిటంటే, ఒకటి ముందు దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని ప్రపంచం మొత్తం అందరికీ అందించటం అనేది జరగాలి. అంటే ప్రతి వారు దైవ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి ఒక విషయం. రెండవది నైతిక విలువలతో జీవించాలి ప్రతి మానవుడు కూడా. అది రెండో విషయం. ఈ 2 జరిగినప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. I would like to speak directly with you in English and to thank very much Yoshua and Yaron and every person who take care of you. It is for me a very good and a great joy to meet such good persons as you are. And I must now leave because I have other duties before me. But it was a great pleasure, and I hope that we will meet more times in the future. Thank you very much. תודה רבה הרב. יש שיר שאתה כתבת של בני נוח, אולי אפשר להשמיע לשנייה אחת. בבקשה, בשמחה. ఇస్రాయల్ గారు బెబకషా షీనాతో పాట పాడించండి. బెబకషా మీరే ఓపెన్ చేయాలి, సరిగ్గా వినపడలేదు. שלום לכולם, חג HaUmot שמח. אני שינה נעמי, בת Israel Devorah. I will sing Bnei Noach song. Join me please. בצלם אלוהים בראתנו, אהבת עולם אהבתנו. בצלם אלוהים בראתנו, אהבת עולם אהבתנו. ברית חיים נוח הקים אותה, ונתת לו שריד בעולמך. ברית חיים נוח הקים אותה, ונתת לו שריד בעולמך. את משה שלחת לעם בהירק, על יד מצוות לנו גילית. את משה שלחת לעם בהירק, על יד מצוות לנו גילית. עוד יבוא היום ויתוקן העולם, והיה השם למלך על כולם. עוד יבוא היום ויתוקן העולם, והיה השם למלך על כולם. הארץ תהיה תמלא בחדווה, ונהיה כולנו בשלום ואחווה. הארץ תהיה תמלא בחדווה, ונהיה כולנו בשלום ואחווה.
בצלם אלוהים בראתנו, אהבת עולם אהבתנו, בצלם אלוהים בראתנו, אהבת עולם אהבתנו. תודה רבה. Thank you very much. It is so nice. Have a good time. Thank you very much. తొదా రబ్బా. תודה సర్. సోదరబ్బా, అందరికీ చాలా వందనాలు. చాలా వరకు చాలా ప్రశ్నలకి రబ్బీ ఊరి షెర్కి గారు బ్రీతోలం అధ్యక్షులు సమాధానాలు చెప్పడం జరిగింది. చాలా విషయాలు ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ చాలా సమయాన్ని మనం కేటాయించాల్సి వస్తుంది. ఒక గంటలో చెప్పటం, దాన్ని పూర్తిగా వివరించడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం. అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని విషయాలు డెఫినెట్ గా మీకు అర్థమైంది అని భావిస్తున్నాం. మాకు ఇచ్చిన సజెషన్ ఏంటంటే రబ్బీ ఆరోన్ గారు, రబ్బీ హైమ్ గోల్డ్బెర్గ్ గారు, తర్వాత రబ్బీ ఊరి షేర్కి గారు, ఒకవేళ మనకి అందించడం ఈ సమయంలో కుదరపోయినా తర్వాత ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ మనం ఇంకా వివరంగా క్లాసులు పెట్టుకొని ప్రత్యేకంగా నేర్చుకోవచ్చు, తెలుసుకోవచ్చు, ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. దేవుని చిత్తం అయితే మళ్ళీ మనం బ్రేక్ తీసుకొని భోజనం అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం. ఇంకా చాలా విషయాలు, సమాజాల పరిచయ కార్యక్రమాలు, రబ్బీలు, ఇంకా మాట్లాడే విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకుందాం. మీ అందరికీ చాలా వందనాలు. షీనా నవమి నీకు చాలా థ్యాంక్స్. షేర్కి గారు రాసిన పాటని చక్కగా పాడి వినిపించడం జరిగింది. అలాగే విమల కుమారి గారు, హెప్సిబా అమిత్ గారు, అలాగే వింజరం సమాజ బృందం పాడటం జరిగింది. అలాగే సమాజ నాయకులు, పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థనలు చేయటం, హీబ్రూలో బెనే యోసెఫ్ కమ్యూనిటీ వారు, అంతేకాకుండా ఇతర సమాజ వారందరూ కూడా భాగాలను చదివి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ప్రతి విషయాన్ని మీ అందరూ కలిసి ఎంతో కష్టపడి చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి అందరినీ ఆహ్వానించి ఇవన్నీ చేస్తున్నందుకు మీకు చాలా వందనాలు. మనం ఒక అరగంట బ్రేక్ తీసుకొని భోజనాల కార్యక్రమం ముగించుకొని మళ్ళీ మన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకుందాం. తొదా రబ్బా, మళ్ళీ కలుద్దాం. తొదా రబ్బా.